चेरमेन श्री कारोबारी समिति बोटाद, माननीय श्री लालजीभाई पटेल, चेरमेन श्री धर्मनंदन डायमंड लिमिटेड अने उपप्रमुख श्री डायमंड एसोसिएशन बुर्सना उपप्रमुख श्री, माननीय श्री हिरेनभाई भट्ट साहेब, प्राचार्य श्री जिला शिक्षण तालीम भवन भावनगर, माननीय श्री जेमनी अनुपस्थिति छे हमणे साहेब आवे छे छतां आपणे एमने याद करीए एवा माननीय श्री डॉक्टर भरतभाई वाढेर साहेब, डीईओ ने डीपीओ, माननीय पोपटभाई अवैया, सभ्य श्री जिला शिक्षण समिति जिला पंचायत बोटाद, माननीय श्री सिद्धराज सिंह वाला साहेब, माननीय मामलतदार श्री गढ़डा, माननीय प्रभात सिंह मोरी साहेब, नायब जिला शिक्षणाधिकारी बोटाद, विक्रम सिंह परमार सर शिक्षण सेवा वर्ग 2 અને મોડેલ સ્કૂલ બોટાદના આચાર્ય પણ છે, સાથે સાથે જયેશભાઈ, માનનીય અરવિંદભાઈ મેણિયા ઉપપ્રમુખ શ્રી તાલુકા પંચાયત ગઢડા, રણજીતભાઈ ગુવાળિયા સદસ્ય શ્રી તાલુકા પંચાયત ગઢડા, માનનીય વિનુભાઈ અણગઢ સદસ્ય શ્રી તાલુકા પંચાયત ગઢડા, જલ્પાબેન મોરડિયા સદસ્ય શ્રી તાલુકા પંચાયત ગઢડા, માનનીય સહદેવસિંહ ગોહિલ प्रमुख श्री जिला प्राथमिक शिक्षक संघ बोटाद, जनकभाई साबवा प्रमुख श्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बोटाद, माननीय आरटी पटेल साहेब, मंत्री श्री रविगो विद्या मंदिर उगामेड़ी, मनोजभाई मियाणी प्रमुख श्री संचालक मंडल बोटाद अने लेक्चरर अने डायट ना विज्ञान ना सलाहकार एवं डॉक्टर अनिलभाई धामेलिया, बोटाद जिला शिक्षण अने तालीम भवन ना लेक्चरर दीपकभाई चौहान, आप सर्वेनु अहींया आ बाळ वैज्ञानिक प्रदर्शन 2024-25 में सर्वेनु स्वागत करीए छीए। त्यारे आ स्वागतमां सर्वप्रथम करण चौहाणनो एक सुंदर शेर छे कि शब्दनी पूजा ने अवसरे स्वागत थाय छे, शब्दनी पूजा ने अवसरे स्वागत थाय छे, आ गजलना शेर त्यारे कंकुवर्णा थाय छे। एटले मंचस्थ मेहमानोनी उपस्थितिथी ज आ कार्यक्रमनी शोभा होय छे। एवा मंच पर उपस्थित तमाम मेहमानोनुं अहींया हार्दिक स्वागत करीए छीए अने ए साथे अहींया उपस्थित मेंटर, मार्गदर्शक शिक्षक श्री अने तमाम बाळ वैज्ञानिको, तमाम जिल्लामांथी आवेला बीआरसी, सीआरसी श्री, टीपीओ श्री, खेडूत निरीक्षक श्री सर्वेनुं आ सुंदर प्रसंगे अमे सौ आपने आवकार आपता हर्षनी लागणी अनुभवीए छीए। आ समग्र कार्यक्रम छे ए वास्तवमां भारत अने भारतीय संस्कृति ज्यांथी शरू थाय छे त्यांथी हुं आ कार्यक्रमनी शरूआत करूं तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा एटले के ज्यांथी आध्यात्मनी मीमांसा शरू थाय छे त्यारे आपणने ए त्वं ज्ञानमय विज्ञानमयो सर्वजगदितम त्वये तिष्ठेति त्यां सुधी लई जाय छे अने त्यारे आपणे कही शकीए कि आ धर्म अने विज्ञान एक सिक्कानी बे बाजू बनी जाय छे अने माटे भारतीय वारसामां दर्शन शास्त्रना 6 अंगो छे अने ए छठ्ठुं अंग जे छे एनुं नाम छे वैशेषिक अंग अने ए दर्शननी अंदर ए आपणने विज्ञानथी शरूआत थाय छे दर्शन शास्त्रनी अने ए आधुनिक दर्शन सुधी विस्तरता ए वारसामां आपणने अनेक वैज्ञानिको आजना आधुनिक विज्ञानमां आपणने मळे छे जेमां आर्यभट्टथी लई अने डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर सीवी रामन, श्रीनिवास रामानुजन थी विस्तरतुं आ तारामंडळ आजे भावी बाळ वैज्ञानिको सुधी आपणने अहींया आपणी वच्चे उपस्थित छे। शवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् સર્વપ્રથમ બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન 2024-25 આ સુંદર પરિસરમાં યોજાઈ રહ્યું છે. એ પરિસર તમે જોતા જ તમને આની પ્રકૃતિ, એનું સૌંદર્ય અને એની મજા તમે અહીંયા પરિસરમાં પ્રવેશા હશો ત્યારથી જ એની થતી હશે. એટલે આવા સુંદર પરિસરમાં જ્યારે આવો સુંદર કાર્યક્રમ યોજાતો હોય અને મંચ પર મહેમાનો હોય ત્યારે એમનું સ્વાગત, શાબ્દિક સ્વાગત કરવું જ ઘટે. માટે જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ભાવનગરથી જે વિજ્ઞાન સલાહકાર એવા ડૉક્ટર અનિલભાઈ સાહેબને વિનંતી કરું કે તે મંચસ્થ મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરશે. ડૉક્ટર અનિલભાઈ સર. આજના અધ્યક્ષ માનનીય રાજુભાઈ ચૌહાણ કે જેઓ ચેરમેન કારોબારી સમિતિ, આજના આ બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શનના અધ્યક્ષ માનનીય લાલજીભાઈ પટેલ કે જેઓ ધર્મનંદન ડાયમંડના ઉપપ્રમુખ અને બુર્સના ઉપપ્રમુખ છે, માનનીય રાજુભાઈ ચૌહાણ કારોબારી સમિતિ બોટાદ, ડાયટના પ્રાચાર્ય શ્રી ભટ્ટ સાહેબ, હમણાં જ જેઓ પહોંચી રહ્યા છે તેવા બોટાદ જિલ્લાના જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી અને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી શ્રી વાઢેર સાહેબ, માનનીય પોપટભાઈ અવૈયા, મામલતદાર શ્રી માનનીય સિદ્ધરાજશ્રી વાળા સાહેબ, બોટાદના નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી માનનીય ડૉક્ટર પ્રભાતસિંહ મોરી સાહેબ જેઓ પણ હમણાં પહોંચી રહ્યા છે, વિક્રમસિંહ પરમાર કે જેઓ આચાર્ય શ્રી મોડેલ સ્કૂલ બોટાદના આચાર્યશ્રી છે, જયેશભાઈ પટેલ, મંચ પર ઉપસ્થિત અન્ય મહાનુભાવોમાં ઉપપ્રમુખ શ્રી તાલુકા પંચાયત ગરડા માનનીય અરવિંદભાઈ મેણિયા સાહેબ, માનનીય રણજીતભાઈ ગોવાળિયા, માનનીય વિનુભાઈ અણગણ કે જેઓ તાલુકા પંચાયત ગરડાના સદસ્યશ્રી છે, અન્ય સદસ્ય મિત્ર માનનીય જલ્પાબેન મોરડિયા, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ બોટાદના પ્રમુખ શ્રી માનનીય સહદેવસિંહ ગોહિલ, રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક શિક્ષક સંઘ બોટાદના માનનીય જનકભાઈ સાબવા, રવિ ગો વિદ્યામંદિર ઉગામેડીના મંત્રી શ્રી માનનીય આર.ટી. પટેલ સાહેબ, મનોજભાઈ મિયાણી પ્રમુખ શ્રી સંચાલક મંડળ બોટાદ, તેમજ આ બોટાદ જિલ્લાના તમામ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી મિત્રો, બીઆરસી કોર્ડિનેટર મિત્રો, કેળવણી નિરીક્ષક મિત્રો, આજે આ જેમના માટે કાર્યક્રમ છે તેવા સૌ બાળ વૈજ્ઞાનિક મિત્રો અને તેમને સતત માર્ગદર્શન, પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડી રહ્યા છે એવા સૌ વિજ્ઞાનના સારસ્વત મિત્રો, આપ સૌને આવકારતા હર્ષની લાગણી આવકારું છું. આજે બોટાદ જિલ્લાનો આ ચાલુ વર્ષનો 34મું આ બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન છે. એ ખરેખર વિજ્ઞાનમાં જેને રસ ધરાવે છે, જે બાળકો રસ ધરાવે છે એના માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શનની જેવા જ બીજા અન્ય કાર્યક્રમ જોઈએ તો ઇન્સ્પાયર એવોર્ડ યોજના પણ ચાલે છે. સાથે સાથે નેશનલ ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસ જે છે એ પણ એક ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન જે છે એનો જ એક ભાગ છે, વિજ્ઞાનનું જ કામ છે.
ઉપસ્થિત એવા ડીઈઓ અને ડીપીઓ શ્રી ડૉક્ટર ભરતભાઈ વાઢેર સાહેબ, માનનીય જિલ્લા નાયબ શિક્ષણાધિકારી શ્રી પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી શ્રી ડૉક્ટર પ્રભાતસિંહ મોરી સાહેબ અને માનનીય ડૉક્ટર વિક્રમસિંહ પરમાર સાહેબ, શિક્ષણ સેવા વર્ગ 2 આચાર્ય શ્રી મોડેલ સ્કૂલનું આ ક્ષણે આપ સાહેબશ્રીનું અમે આવકાર અને સ્વાગત કરીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા દીપ પ્રાગટ્ય તરફ જઈએ. રિમોટ કંટ્રોલથી આપણે આ દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને આ કાર્યક્રમને ખુલ્લું મૂકીશું. તો આ કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ શ્રી લાલજીભાઈ પટેલની વિનંતી કરું કે એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે આ દીપ પ્રાગટ્યને વધાવીએ. ભોદીપ દેવરૂપસ્વમ કર્મ સાક્ષી વિઘ્નકૃત યાવત કર્મ સમાપેશ્ચા તાવત્વમ સૃષ્ટિનો ભવ. જેમને આવવાથી સર્વે વિઘ્નો દૂર થાય છે, જેમની સાક્ષીએ શુભ કાર્ય થાય છે, એવા દીવાના પ્રજ્વલન બાદ સર્વે મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ દીપ પ્રાગટ્ય બાદ સ્વાગત ગીત લઈને આવે છે ઉગામેડી રવિગો વિદ્યા મંદિરની દીકરીઓ, જેના શબ્દો છે આયો રે શુભ દિન આયો રે, રવિગો વિદ્યા મંદિર ઉગામેડીના દીકરીઓ. સ્વાગત अभिनंदन करता छाई घटा परिहारी शक्कर भाको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी मन हर्ष धन बरसा धन सुखवारो की आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो भरने आयो नयो नयो रंग आयो शुभ दिन आयो भरने आयो नयो नयो रंग आयो तापे मुस्कान गुलाबी आयो रे तापे मुस्कान गुलाबी आयो रे शुभ दिन आयो ત્યારબાદ માનનીય રાજુભાઈ ચૌહાણ, ચેરમેન શ્રી કારોબારી સમિતિ જિલ્લા પંચાયત બોટાદ, આ સન્માનને વધાવતા રહીએ. માનનીય
હિરેનભાઈ ભટ્ટ સાહેબ, પ્રાચાર્ય શ્રી જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન. ત્યારબાદ માનનીય શ્રી ડોક્ટર ભરતભાઈ વાઢેર સર, ડીઓ અને ડીપીઓ સર શ્રીને વિનંતી કરું કે તે બહેનો દ્વારા સન્માનનો સ્વીકાર કરે. માનનીય વાઢેર સાહેબ. ત્યારબાદ માનનીય સિદ્ધરાજસિંહ વાળા સાહેબ, મામલતદાર શ્રી ગઢડાને વિનંતી કરું કે તે સન્માનનો સ્વીકાર. માનનીય પોપટભાઈ અવૈયા, સભ્યશ્રી શિક્ષણ સમિતિ બોટાદને વિનંતી કરું કે તે પણ સન્માનનો સ્વીકાર કરશે. જોરદાર તાળીઓથી એકવાર વધાવીએ. માનનીય ડોક્ટર પ્રભાતસિંહ મોરી સાહેબ, નાયબ જિલ્લા શિક્ષણ પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી સાહેબને વિનંતી કરું કે તે સન્માનનો સ્વીકાર કરે. મોરી સાહેબ. ડોક્ટર વિક્રમસિંહ પરમાર સર, શિક્ષણ સેવા વર્ગ 2, આચાર્ય શ્રી મોડેલ સ્કૂલ સાહેબની વિનંતી કરું કે તે પણ સન્માનનો સ્વીકાર કરશે. ત્યારબાદ અરવિંદભાઈ મેણિયા, ઉપપ્રમુખ શ્રી તાલુકા પંચાયત ગઢડા ને વિનંતી કરું કે તે પણ સન્માનનો સ્વીકાર કરશે. માનનીય અરવિંદભાઈ. ત્યારબાદ રણજીતભાઈ ગુવાળિયાને વિનંતી કરું, જેઓ સદસ્ય શ્રી તાલુકા પંચાયત ગઢડાને, કે તેઓ પણ સન્માનનો સ્વીકાર કરશે. નાસ્તો તો આપણે કર્યો છે બધા બાળ વૈજ્ઞાનિકો, તો એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આ સન્માન થતું હોય. આપણે ત્યાં મોંઘેરા મહેમાન આવે. ત્યારબાદ માનનીય આરટી પટેલ સાહેબ, મંત્રી શ્રી રવિગો વિદ્યા મંદિર ઉગામેડીને વિનંતી કરું કે તે પણ સન્માનનો સ્વીકાર કરશે. મંત્રી શ્રી રવિગો વિદ્યા મંદિર ઉગામેડી. ત્યારબાદ સહદેવસિંહ ગોહિલ, પ્રમુખ શ્રી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘને વિનંતી કરું કે તેઓ પણ પુસ્તક અને ખાદીના રૂમાલથી થતા સન્માનનો સ્વીકાર કરે. સહદેવસિંહ ગોહિલ. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ બોટાદ, જનકભાઈ સાબવાને વિનંતી કરું કે તેઓ પણ સન્માનનો સ્વીકાર કરશે. ત્યારબાદ મનોજભાઈ મિયાણી, પ્રમુખ શ્રી સંચાલક મંડળ બોટાદને વિનંતી કરું કે તેઓ પણ સન્માનનો સ્વીકાર કરે. ત્યારબાદ ડોક્ટર અનિલભાઈ ધામેલિયા સાહેબ, લેક્ચરર વિજ્ઞાન સલાહકારને પણ વિનંતી કરું કે તે પણ સન્માનનો. ત્યારબાદ દીપકભાઈ ચૌહાણ, બોટાદ ડાયટ લેક્ચરરને પણ વિનંતી કરું કે તેઓ પણ સન્માનનો સ્વીકાર કરશે. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત બળવંતભાઈ સોલંકી, ટીપીઓ શ્રી બોટાદને પણ વિનંતી કરું કે તેઓ પણ સન્માનનો સ્વીકાર કરે. માનનીય ટીપીઓ શ્રી બોટાદ. आज सड़कों पे चले आओ तो दिल बहलेगा, चंद गजलों से तन्हाई नहीं जाने वाली, એવું કહેતા દુષ્યંત કુમાર આપણે સૌ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત હોય અને જો મહાનુભાવોનું માર્ગદર્શન અને એમનું ઉદ્બોધન ન સાંભળીએ તો આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ ન ગણાય. માટે સૌના માર્ગદર્શનમાં સાહેબ સતત આપતા રહે છે. અવારનવાર સાહેબની મિટિંગ હોય ત્યારે પણ સતત બાળકોની ચિંતા, શિક્ષણની ચિંતા કરનારા એવા માનનીય ડૉક્ટર ભરતભાઈ વઢેર સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય તો ડીઓ અને ડીપીઓ સરને વિનંતી કરું કે તેઓ પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરશે. માનનીય વાઢેર સાહેબ. સંસ્થા અને જેને લાભ આપ્યો છે એ બધાના આયોજન થકી આજના જિલ્લા કક્ષાના વિજ્ઞાન મેળામાં ઉપસ્થિત આજના કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ શ્રી લાલજીભાઈ, અમારા સતત ગાઈડન્સ આપતા અને હંમેશા પોઝિટિવ સપોર્ટ કરતા એવા કારોબારી ચેરમેન શ્રી રાજુભાઈ, હિરેનભાઈ, પ્રિન્સિપાલ ડાયટ, મામલતદાર શ્રી અને અમારા જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના સદસ્યો
એમાં જે મને દેખાય છે પોપટભાઈ અને બીજા અન્ય સભ્યો, મારા સાથે નાયબ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી શ્રી પ્રભાતસિંહ, શિક્ષણ નિરીક્ષક શિક્ષણ સેવા વર્ગ 2 વિક્રમસિંહ, સાથે જે પણ ગામના અધિકારીઓ સાથે જે પદાધિકારીઓ છે અને અમારા બંને સંઘ જે હંમેશા સપોર્ટિવ રહ્યા છે. સદનસીબ એવું રહ્યું છે કે ગાંધીનગર, અમદાવાદ ને હવે બોટાદ ત્રણેય જિલ્લામાં બંને સંઘ, એ રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક સંઘ હોય અને રેગ્યુલર જે સંઘ છે એ પણ હંમેશા બંને સપોર્ટિવ રીતે જિલ્લાના શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારણા માટે અને સપોર્ટિવ છે એવા સહદેવસિંહ અને જનકભાઈ, સાથે જિલ્લાના સંચાલકોના પ્રમુખ શ્રી મનોજભાઈ, ડાયટ પરિવારના અનિલભાઈ અને જે બોટાદમાં હમણાં દીપકભાઈ, તેમજ નામી અનામી જે રહી ગયું હોય નામ તો એવા મંચસ્થ સર્વ મહાનુભાવો, મામલતદારશ્રી અને જેના માટે આ કાર્યક્રમ થકી આપણે બધા ભેગા થયા છીએ એવા સર્વ માર્ગદર્શક ગુરુજનો અને જે આગળ જઈ અને આ તરફ પ્રગતિ કરવાના છે એવા બાળ વૈજ્ઞાનિકો, વિદ્યાર્થી મિત્રો અને જે ગામમાંથી પણ અન્ય પધારેલા છે નામી અનામી સૌ, પોલીસ પરિવાર પણ સાથે છે અને ક્યાંક ક્યાંક મેડિકલ ટીમ પણ જોડાઈ હશે, કારણ કે તાલુકાના વિજ્ઞાન મેળામાં પણ મેં જોયું હતું કે એમણે પણ સ્ટોલ ઊભો કર્યો હતો. એટલે પોલીસ પરિવારની સાથે અન્ય પણ જે વિભાગના લોકો છે એ બધાને જિલ્લા શિક્ષણ પરિવાર વતી સ્વાગત કરું છું. આજનો આ કાર્યક્રમ સૌથી પહેલાં તો ક્ષમા યાચના કરી લઉં કે 10-15 મિનિટ લેટ પડે, પણ એમાં એક વીસી સરકારની ચાલુ હતી એટલે થોડા લેટ પડ્યા છીએ. પણ આજના કાર્યક્રમને એટલા માટે સાથે બધાની સાથે જોડાવાની ઈચ્છા હતી કે આ એક એવો કાર્યક્રમ છે કે જેના થકી આટલા બધા બાળકો બેઠા છે, બાળ વૈજ્ઞાનિકો, અને જેને ગાઈડ કર્યા છે એવા ગુરુજનો, કે આ જ બેઠેલામાંથી ખબર નહીં કે આવતીકાલે કોણ ક્યાં પ્રગતિ કરશે, પણ ક્યાંક બીજ રોપાયું હશે તો ક્યાંક અંકુરણ પામશે. આજના તમે વિષય, હું અત્યારે પત્રિકા જોતો હતો તો અગાઉ મેં જોયેલા હતા, પણ અત્યારે મેં જ્યારે જોયા તો એના બહુ સારા, સૌથી પહેલા વિષય છે એમાં ખોરાક, આરોગ્ય અને સફાઈ. હું એના વિષય સાથે જોડીને બાળકોને 2-5 મિનિટ સાંભળવા એટલા માટે કહું છું કે કોઈ એક વિચાર ક્યારે કોની જિંદગી બદલી નાખે કાંઈ ખબર નથી. ખોરાક, આરોગ્ય અને સફાઈ. ખોરાક તો આ વિજ્ઞાન મેળામાંથી ખોરાકમાંથી તમે શું શીખશો? હું હમણાં SG હાઈવેથી આમ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે ઉપર જતો હતો ત્યારે એક રિલેટિવ્સ એમણે એક ખોરાકનું બહાર પાડ્યું કે પાવ પકોડા એવું એક નામ હતું. એની સાથે અને બહાર ટેકનોલોજીકલ એક બારકોડ મૂક્યો હતો અને એની સાથે એક ગાઈડલાઈન મૂકી હતી. એને જ્યારે સ્કેન કરો ને એટલે બધી સૂચના આવી જાય. જ્યારે એની સાથે વાર્તાલાપ કર્યો તો એમણે શરૂઆત કરી હતી ત્યારે દિવસના કદાચ 10 કે 12 વેચાતા હતા. આજનો સમય એને ટેકનોલોજીનો યુઝ કર્યો અને એ ટેકનોલોજીમાં એડવર્ટાઇઝ આપી. લગ્ન પ્રસંગમાં આજની તારીખે એમણે એક દિવસના 1000, 5,000 ઓર્ડર મળે છે. અને એ ટેકનોલોજીમાં એનો જે પણ એક દીકરી ભણેલી હતી એ દીકરી ગ્રેજ્યુએટ થઈ અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ તો આપતા હતા, પણ સાથે સાથે આઈડિયા આવ્યો તો એણે અત્યારે હાલે ટેકનોલોજીનો યુઝ કરીને જ્યારે ગયું તો માત્ર અમદાવાદમાં નહીં પણ આજુબાજુમાં પણ એને ઓર્ડર મળે છે. તો આજના તબક્કે એટલે એવું નથી કે પાવ પકોડા બનાવીએ, પણ એવું કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય ખોરાકની અંદર તો અત્યારે હાલ એટલું બધું છે કે તમારી સાથે વાર્તાલાપ કરું તો એકના ઉદાહરણ આપી શકીએ કે ઓનલાઈન કેટલું છે. ઝોમેટો તમે નામ સાંભળ્યું છે, હજુ ભલે અહીંયા ના આવ્યું, સ્વિગી સિટીની અંદર એ વિચાર કેવી રીતે આવ્યો છે એમને, આજે એના થકી લોકો કમાય, તો એના થકી શુદ્ધ અને એ રીતે જુદી જુદી વસ્તુ મળતી હોય છે. પરિવહન અને સંચાર, તમે કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે કે તમે ઈચ્છો ભૂતકાળમાં, અત્યારે તો કદાચ ખબર છે અહીંયા ઊભા છીએ, હવે અત્યારે તાત્કાલિક જવું છે, તમારી પાસે ગાડી નથી અને ગાડીની જરૂર પડી તો કાંઈ તો તમે શું કરશો? ફોન કરશો કોઈ મિત્રને, એ દૂર હશે, એ આવશે, 2 કલાક થશે. અત્યારે હાલનો સમય છે, હું અમદાવાદ, ગાંધીનગર અથવા બીજા સિટીમાં ઓનલાઈન એક ક્લિક કરીએ ને અને તમારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં વિધિન 2 અથવા તો 3 અથવા તો 5 મિનિટમાં તમારે જે ગાડી જોઈએ ને એ તમારી સામે આવીને ઊભી રહે. એનો વિચાર કોને આવ્યો છે આપને કદાચ ના વાંચ્યું હોય તો સમજાવું. એક વખતે એક વ્યક્તિ કોઈ હોટલમાં હતા, એ હોટલમાંથી જ્યારે બહાર નીકળ્યા
ત્યારે એટલો બધો ટ્રાફિક હતો કે એમને બહાર જવું હતું, પણ એમની ગાડી હતી એ જઈ શકે એવી નથી અને ક્યાંયથી મળે એવું નહોતું કંઈ. તો એવા સમયે કોઈ જગ્યાએથી કોઈએ કોઈ સાધન મંગાવ્યું અને પછી શોધતા હતા કોઈ જગ્યાએ મળે ના મળે, અને એ સમયે એને એવો વિચાર આવ્યો કે જો હું એવું કંઈક રચના કરું કે આવી ટ્રાફિકમાં ફસાયા હોય કોઈ જગ્યાએ કોઈને જોઈએ છે અને એ આપણને કોલ કરે અથવા તો એને જો ગાડી આવી જાય તો આ બધી સુવિધા થાય. આવો માત્ર નાનકડો વિચાર, અને એ વિચાર થકી એમણે શરૂઆત કરી. લોકો આમ તો ગમે તે શોધ કરો ને જ્યારે એ પછી વિજ્ઞાનની હોય, ટેકનોલોજીની હોય કે કોઈ પણ, તો શરૂઆતમાં બધા એમ જ કહેવાય કે આ ખોટું કામ છે. જિલેટવાળાએ જ્યારે બ્લેડ બનાવી ત્યારે લોકો એમ કરતા હતા કે ભાઈ બ્લેડ બનાવવાનો તો કોઈ ધંધો હતો હશે. આજે એ જ બ્લેડ 200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા વેચાય છે. એ જ સમયમાં મેકડોનાલ્ડ કોઈ કહેતું હતું તો કે આવું કોઈ બનાવાતું હશે, આજે એ જ માર્કેટમાં ચાલે છે. એવી જ રીતે આણે એ જ શરૂ કર્યું. 2-5 શરૂઆતમાં ના મળ્યું, બધા કહે છે આ રીતે ભાડે રખાય. એ જ એવું મોટા થઈ અને આજે કોઈ પણ ઉબેર, ઓલા એવા નામે તમે ક્લિક કરો અને આપણા સામે આવી જાય છે. તો એવો એક વિચાર, પણ ટેકનોલોજીનો યુઝ કર્યો. પ્રશ્ન એ થાય કે તું ગાડી છે તો એમાં ટેકનોલોજીકલ વિજ્ઞાન ક્યાં આવ્યું? તો એની અંદર આપણી આ ટેકનોલોજી યુઝ કરી અને તમે એપની અંદર જઈ અને એનો યુઝ કરીને આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આવો કોઈ પણ વિચાર આવે, હમણાં હું તાલુકા કક્ષાના એ નેક્સ્ટ આવે છે એટલે વાત કરું. માની લો કે ત્રીજું છે પ્રાકૃતિક ખેતી. આજે હું જ્યારે વિરમગામથી વઘાડા તરફ જતો હતો ત્યારે ખેતરની અંદર એ સમયમાં માત્ર કપાસ જ ઉગે વરસાદ આવે તો, કપાસ સિવાય કંઈ જ ના ઉગે. અને એ જ ખેતરમાં આજે દાડમના ઓર્ગેનિક ખેતી એટલી બધી સારી થાય છે કે બીજા પાક બંધ કરી અને ઓર્ગેનિક દાડમની ખેતી કરી અને લાખો રૂપિયા ખેડૂતો ત્યાંના કમાય છે. બનાસકાંઠાની અંદર તમે જુઓ તો જે ખેતી સિંચાઈથી, એ પછી બટાકાઓ હોય અથવા તો બાગાયતી હોય, તો એ રીતે ઉપયોગ કરી અને એના પણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી. તો વિજ્ઞાન જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં આવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી પણ આગળ વધી અને તો આ બધી બાબતોથી આપણે બાળકોએ ખાસ કરી અને શિક્ષકોને પણ એ મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આવી સારી સારી બાબતો અત્યારે જે તમે રજૂ કર્યા હશે મોડેલ, તો સારા જ હશે એટલો વિશ્વાસ છે. પણ સાથે સાથે આવી બાબતો જે છે એને હાઇલાઇટ કરો જેથી એને મોટિવેશન મળે. કોઈને દરેકને જુદું જુદું ફિલ્ડ મળશે. એવું નથી કે માત્ર 90-95% લાવીએ, ડૉક્ટર, એન્જિનિયર બનીએ તો એમાં તો પ્રગતિ છે જ, પણ સાથે સાથે એના સિવાય પણ બીજા વિકલ્પો આપણી પાસે ખુલ્લા છે. નાનામાં નાના કોઈ ધંધો શરૂ કર્યો હોય અને આજે ઘણી બધી લોકોને આગળ બિઝનેસ વધાર્યો હોય એવા દાખલા છે. નેક્સ્ટ, ગાણિતિક નમૂના અને ગણનાત્મક ચિંતન. હમણાં તાલુકા કક્ષાનું વિજ્ઞાન મેળો મેં જોયો તો એની અંદર એક સ્કૂલે ગાણિતિકનું એક સરસ મજાનું પેલું બનાવ્યું હતું. એની અંદર જુદા જુદા ગણિતના નમૂના હતા અને અત્યાર સુધી અમે ઔષધ બાગ જોયો, ઇકો ક્લબ પણ જોઈ, બધું જ જોયું. પણ આ ગાણિતિકનો એને જે પ્રકારનું ગાર્ડન જેવું બનાવ્યું હતું એની અંદર બધી જ વિગતો હતી. આમ તો બાલામાં આવે છે. મારો કહેવાનો મતલબ છે કે એક વિચાર, એ જ વસ્તુ તમે કદાચ જો અહીંયા આવી હશે તો તમે જોજો જિલ્લા કક્ષાએ. મને ખબર નથી કે નોર્મ્સ મુજબ આવી હશે કે કેમ, પણ એક સારો વિચાર જ્યારે કોઈ રજૂ કરે છે, ગાણિતની અંદર વૈદિક ગણિત પણ આવે છે, ટેકનોલોજી આગળ વધી છે તો કેવી રીતે યાદ રાખવું એ પણ બાબત છે. કચરા અને એના નેક્સ્ટ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને કચરાનું વ્યવસ્થાપન ને સંસાધન. બોટાદની અંદર, અથવા તો હું બોટાદની એટલા માટે વાત કરું છું કે હું બધું સિટીના જ ઉદાહરણ આપું, પણ હવે તો રૂરલ એરિયામાં પણ થઈ ગયું છે. તમને ખબર હશે કે જ્યારે જતા હશો તો ગ્રીન અને એટલે સૂકો અને લીલો કચરો જુદો લાવે છે. એ કચરાનો પણ ટેકનોલોજીકલ ઉપયોગ કરી અને એનો પણ અલગ રીતે બિઝનેસ ચાલે છે. આ બધી બાબતોથી આપની સાથે એ શેર કરવા માગું છું કે જે તમે મોડેલ બનાવ્યા છે એ મોડેલમાં આગળનું પણ વિચારો. ખૂબ સારી સારી, માની લો કે એક અમે અહીંયા એક મોડેલ એવું જોયું હતું કે જેની અંદર ઓટોમેટિક વરસાદ આવે એટલે ઉપર જે પણ વસ્તુ મૂકી હોય, કપડાં સૂકવ્યા હોય અથવા તો એવું હોય તો ઓટોમેટિક એના ઉપર વરસાદ આવે એટલે ઉપરનું આપણે કહીએ ને શેડ, એ શેડ બની જાય. અને લાઈવ મને બતાવ્યું હતું. 6મી તારીખની જ વાત છે, આપણા જ તાલુકાની અંદર, આઈ થિંક બોટાદનો જ હતો, બોટાદના જ તાલુકા કક્ષાના વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં. વિચાર નાનો છે
પણ કોઈ લઈ લે અને એ જ બિઝનેસ ચાલુ કરે તો એક જ વ્યક્તિ કોઈ કરંટ આવે અને શોર્ટ સર્કિટ થાય તો કેવી રીતે બંધ થઈ જાય છે એનું પણ એક તાલુકાની જો આવી કૃતિ હોય તો જિલ્લા કક્ષાએ તો બહુ સારી સારી કૃતિ હશે. એટલે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી આ વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શનથી તમારે બધાને એ વિશે વિચારવાનું છે. માત્ર કોઈ વસ્તુ વાંચી અને ગોખવાની વાત નથી, પણ એક એવું વિચારો કે આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી આ વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને આપણે શું શું આગળ વધારી શકીએ છીએ. એટલે આજે આ વિજ્ઞાન મેળામાં આપ સર્વે પણ, કારણ કે બીજા આપણા વક્તાઓને પણ સાંભળવાના છે અને ખૂબ સરસ મજાના વાતાવરણમાં પહેલાં તો આયોજકો જેને પણ આમાં એક્ટિવ અને સાથે સાથે પ્રત્યક્ષ અથવા તો પરોક્ષ રીતે જેને આયોજન કર્યું છે એને અભિનંદન કે સુંદર મજાનું સ્થળ પસંદ કર્યું છે અને સુંદર મજાના આ વિજ્ઞાન મેળામાં આપ લાભ લો. દરેક કૃતિ જોજો, તમારી પોતાની પણ જોજો અને બીજાની, અને એનો સ્કૂલમાં જીવનમાં પણ કંઈક એવું વિચારજો કે આમાંથી કંઈક આગળ વધાય છે. અને જેણે આયોજન કર્યું છે તમામ આયોજકોને ખરેખર અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ આભાર કે આવા જિલ્લા માટે ખૂબ જ સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. અને મહેમાનો પણ જે ઉપસ્થિત રહ્યા છે એને પણ જિલ્લા શિક્ષણ પરિવાર અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર વતીથી આભાર વ્યક્ત કરીને સ્વાગત કરું છું. ઘણા બધા મહેમાનો આવવાના હતા, પણ કેટલીક જગ્યાએ એવા સરકારના કાર્યક્રમો ચાલે છે, એની સાથે સાથે એના પણ ન્યાય આપવાનો હોય, એટલે એ બધાને પણ યાદ કરીએ છીએ. આ તબક્કે ફરીવાર ખૂબ સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું છે એ બદલ અભિનંદન. આપને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ખૂબ આગળ વધ. આપણે જોરદાર તાળીઓથી સન્માનને વધાવીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર લાલજીભાઈ અને સાહેબશ્રીનો. ત્યારબાદ લાલજીભાઈને શાલ ઓઢાડી અને સન્માન કરશે જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ભાવનગરના પ્રાચાર્ય શ્રી હિરણભાઈ ભટ્ટ સાહેબને વિનંતી કરું કે લાલજીભાઈને શાલ ઓઢાડી અને એમનું સન્માન કરશે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ આ સ્થળ તો એમનું છે જ, પણ સાથે સાથે આ કાર્યક્રમમાં જેમણે 2 કીટ આપેલી છે ડેલ કંપનીની લેપટોપ કીટ, એના પણ તેઓ શ્રી દાતા છે. તો પ્રતિક રૂપે આપણે 2 બાળ વૈજ્ઞાનિકો અને એક શિક્ષક શ્રીને આપણે એ લેપટોપ ડેલ કીટ આપી અને બાળ વૈજ્ઞાનિકો અને શિક્ષક શ્રીનું સન્માન કરીશું. જેમાં હાર્દિક બાવળિયા ગાળા પ્રાથમિક શાળા અને ગૌતમ ડી ગાબુ ગાળા પ્રાથમિક શાળા બંને વિદ્યાર્થીની વિનંતી કરું કે તે લાલજીભાઈ પાસેથી અને રાજુભાઈ કારોબારી શ્રી જિલ્લા પંચાયત બોટાદને વિનંતી કરું કે તેઓ બાળકોને પ્રમાણપત્ર અને કીટ આપી બાળકોનું સન્માન કરશે. ત્યારબાદ માર્ગદર્શક શિક્ષક શ્રીને વિનંતી કરું કિંજલબેન પટેલ ગાળા પ્રાથમિક શાળા, જેમને માનનીય ડીઓ અને ડીપીઓ સરની વિનંતી કરું કે તેઓ પણ કીટ. ચેરમેન સાહેબ, હાજી, કારોબારી ચેરમેન શ્રીને પણ વિનંતી કે તેઓ પણ કીટ અને પ્રમાણપત્ર આપી અને સન્માન કરશે. આપણે તાળીઓથી આ સ્વાગત અને સન્માનનો વધાવીએ. ત્યારબાદ આ સમગ્ર જે બાળ વૈજ્ઞાનિકો અને શિક્ષકો અહીંયા જે પધારેલા છે એ તમામને લાલજીભાઈ તરફથી આ લેપટોપ ડેલ કીટ તમામ બાળ વૈજ્ઞાનિકો અને માર્ગદર્શક શિક્ષકશ્રીને અર્પણ થશે. અને એમને શરૂઆતમાં મહેનતથી શ્રીજી ઇમ્પેક્સ નામનો જેમ્સ નામની સ્થાપના કરી, શ્રીજી જેમ્સ, અને ત્યારબાદ એમણે 10-15 વર્ષ સુધી એમાં મહેનત કરી અને પ્રગતિ કરી અને 1990માં એમણે ધર્મનંદન ડાયમંડ લિમિટેડ એક કંપનીની સ્થાપના કરી. એમણે આ ધર્મનંદન ડાયમંડ લિમિટેડ નામની એમણે લિમિટેડ કંપની સ્થાપી. ત્યારબાદ એમણે સૌરાષ્ટ્ર જલધારા ટ્રસ્ટની પણ અહીંયા એમણે સ્થાપના કરી, જે સુંદર પરિસર આપણને સાંપડ્યું છે અહીંયા કાર્યક્રમ કરવા માટે. એનો વિચાર પણ એમને અહીંથી જ આવેલો છે કે આપણે ગામડામાં કઈ રીતે પ્રકૃતિની સાથે સાથે પાણી માટે, કારણ કે એ સમય એવો હતો કે જ્યારે પાણીની ખૂબ જરૂરિયાત હતી,
ત્યારે પાણીનો સંગ્રહ કઈ રીતે વધુમાં વધુ થઈ શકે એ વિચાર છે એ આ રીતે ઉદ્ભવ્યો અને એ રીતે એમણે આ સુંદર પરિસરની રચના પણ એમણે કરી છે. એવા લાલજીભાઈને હું વિનંતી કરું એ પહેલાં એમના માટે એક શેર છે કે નજર નજર મેં ઉતરના કમાલ હોતા હૈ. આ છોકરાઓનો અવાજ સારો છે એટલે આગળ તો વધશે. આજે વિજ્ઞાન મેળાના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત જિલ્લા પંચાયત ચેરમેન રાજુભાઈ ચૌહાણ તથા ભરતભાઈ વાઢેર, મામલતદાર શ્રી વાળા સાહેબ, ઉપસ્થિત સૌ શિક્ષણની જવાબદારી સંભાળતા સૌ મિત્રો, મહાનુભાવો, શિક્ષક મિત્રો અને વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આ પ્રોગ્રામ વિશે મને 8 દિવસ પહેલાં ફોન આવેલો કે 10 દિવસ પહેલાં કે તમારે જે પ્રોગ્રામ આવો વિજ્ઞાનનો કરો, મેં તરત જ હા પાડેલી. મેં કીધું કરી જ નાખો, એમાં કંઈ વિચારતા જ નહીં, સ્થળ આપણે એના માટે જ બનાવ્યું છે. પછી મને કે 125 વિદ્યાર્થી એને કંઈક મોમેન્ટો તમારે જ આપવાનો. મેં કીધું એ પણ હું સુરતથી હારે જ લેતો આવીશ, કે ચિંતા નહીં કરતા કીધું. આજે વિજ્ઞાન મેળાની અંદર આપણે તમે જે તમારા બાળકો છો એ તમારા મા બાપનું ભવિષ્ય, તમારા મા બાપને પણ તમારે કેટલા આગળ વધો એના માટે ચિંતિત છે. આજે દીપ પ્રાગટ્ય થયું તો તમે જોયું વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે, ન્યાય બેઠા બેઠા રિમોટથી દીપ પ્રાગટ્ય થયું. એટલે વિજ્ઞાન દરેક ક્ષેત્રે આગળ વધે છે. એમાં વિદ્યાર્થીનું ક્યાં માઇન્ડ ચાલે, હમણાં વાટર સાહેબે ઘણા દાખલા આપ્યા કે હોટલમાં ગયા હતા તો એ દરેક ક્ષેત્રે ટેકનોલોજી કામ કરે છે. આજે આ અનેક પ્લેનો ચાલે છે, એ બધા આકાશમાં ગૂગલથી ચાલે છે. ગૂગલ જો બંધ થાય તો ક્યાં પ્લેન ઊભું રહે એ ખબર નથી પડતી. એટલે એટલી ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે, એટલે એટલી એક્યુરેટીમાં એટલી બધી આવી ગઈ છે. એટલે વિજ્ઞાન વિના અત્યારે કોઈ પણ માણસ આગળ વધી શકે એમ નથી. આજે ચંદ્રમામાં આપણું જે પ્લેન પહોંચ્યું, યાન પહોંચ્યું, એ પણ વિજ્ઞાનનો ટેકનોલોજીનો એક ભાગ છે. એટલે માણસ, હું કાયમ કહું કે કાળા માથાનો માનવી ધારે કરી શકે, ધારે એના માટે મહેનત કરવી પડે, પણ કોઈ ચીજ અઘરી નથી. એટલે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ખૂબ મહેનત કરવાની છે. આજનો પ્રોગ્રામ ખરેખર તો તમારા માટે જ છે. એમાં તમે 70 પહોંચ્યા છીએ. સંશોધન તમારે કરવાનું છે અને તમારે આગળ વધવાનું છે અને દેશને કાંઈક ભેટ આપવાનું છે. એટલે આ વિજ્ઞાન મેળો એના માટે જ છે. બીજું તમને કહેતા આનંદ થાય કે આ તળાવ 2000ની સાલમાં ઉગામેડી ગામમાં પાણી પીવા માટેના ફાંફા હતા. 500 બૈરાઓ બેડા લઈ અને પાણી પીવા માટે, બેડા ભરવા માટે લાઈનમાં ઊભા રહેતા હતા. એ પરિસ્થિતિ હતી. ભગવાનની દયાથી 12-13માં મને વિચાર આવ્યો કે ભગવાને 2 પૈસા આપ્યા છે તો અમે પણ આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો પડે. એટલે અહીંયા આવીને ખાલી હું પૈસા આપી દઉં તો કામ થઈ શકે એમ નહોતું. હું સતત 13 અને 14 2 વર્ષ સુધી દર રવિવારે અહીં આવતો હતો અને મને એમ થયું કે તળાવ ઊંડા એટલા બધા કરી કે જેથી કરીને આજુબાજુના 10-15 ગામના પ્રશ્ન પાણીનો હલ થાય. આ તળાવ 30 ફૂટ ઊંડું કર્યું છે અને આ તળાવની આની ઉપર 2 તળાવ આથી પણ મોટા છે, જે 1-1 કિલોમીટર લંબાઈવાળા છે. એમાં 10 થી 12 કરોડનો ખર્ચ થયેલો છે. અને અમારી જમીનનું પાણી, જે જમીન પથરાળ જમીન છે, એમાંથી એકવાર ભરાય એટલે સાણીની જેમ 5-5, 10-10 કિલોમીટર સુધી આ પાણી રિચાર્જ થાય છે. એ પણ આધુનિક ટેકનોલોજી છે. આધુનિક ટેકનોલોજીના શક્ય જ નથી. આમાં 18 હિટાચી લગાડ્યા હતા. આમાં તો પાવડે ને કોદાળીએ કામ કર્યું તો કોઈ જ થાય એમ નહોતું. ટેકનોલોજી આવી એના હિસાબે હિટાચીથી આ કામ થયું છે. હિટાચી પણ કામ નહોતું કરતું તો બ્લાસ્ટિંગ કર્યું છે, કારણ કે એ પણ ટેકનોલોજી જ છે. લાલ પથ્થર એટલો બધો કડક હતો તો બ્લાસ્ટિંગ કરીને પણ આ તળાવ કર્યું છે. આ 3 તળાવ કર્યા પછી પહેલો પ્રશ્ન આવ્યો કે ભરવું છે નથી. અમારી આ સોનલ નદી છે, એ 5 વરસાદ પડ્યો હોય તો 4-5 કલાકમાં નદી બંધ થઈ જાય. એટલે એમાં જાજુ પાણી આવતું નહોતું. તો અહીંયાથી કેરી નદી અમારી 3 કિલોમીટર દૂર છે. એમાં વાજપેયીનું એક સપનું હતું કે નદીનું રિવર લિંકિંગ થવું જોઈએ. તો મને વિચાર આવ્યો કે એ પણ પાણી આમાં આવે કે કેમ. સર્વે કરાવ્યું તો અમારી નદીથી 5-7 ફૂટ નદી ઊંચી નીકળી. તો એમાં અમે 3 ફૂટના ડાયામીટરવાળી પાણીનો પાઇપ નાખી અને ત્યાંથી નદીનું રિવર લિંકિંગ કર્યો છે. આ અત્યારે પાણી પીર્યું છે. 2 મહિના પહેલાં 60 દિવસ સુધી કેરી નદીમાંથી પાણી અહીંયા નોનસ્ટોપ આવ્યું છે. આ પણ એક આધુનિક ટેકનોલોજીનો જ ઉપયોગ હતો. આ બધું અમે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આજથી 3 વર્ષ પહેલાં ઘેરે મળવા ગયેલા ત્યારે આ બધું પ્રેઝન્ટેશન કરેલું. એને એટલું બધું કહ્યું કે બધું તમારું મટીરિયલ અમને મોકલો, કે કેટલું પાણી ટકે, કેટલા ગામને ફાયદો થાય, કેટલો આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, બધું એને ડિટેલ મોકલી. અને ગયા ફેબ્રુઆરીમાં
નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે વિડીયો ડ્રોન દ્વારા અહીંથી એને દિલ્હી બેઠા બેઠા લાઈવ નિહાળ્યું હતા. 5 મિનિટ સુધી નિહાળ્યું હતું. અહીંયા કલેક્ટર સાહેબ, ઈડીઓ સાહેબ, બધી આખી ટીમ આવી હતી અને ટેકનોલોજીથી ત્યાં એને નિહાળ્યો. એ પણ ટેકનોલોજી જ છે. આ એને જોવું હોય તો વડાપ્રધાન આપણે ત્યાં આવે ક્યાંથી, પણ ટેકનોલોજીથી જોઈ શકાય છે. એટલે મેં કીધું દુનિયામાં કોઈ ચીજ અઘરી નથી. બીજું આમાં પર્યાવરણનો મુદ્દો છે. આ પાણી તો થયું, અમે 2014-15માં 5000 વૃક્ષારોપણ કર્યું હતું અને હમણાં 2 વર્ષ પહેલાં 5000 નવા વૃક્ષો રોપ્યા. 10,000 વૃક્ષો ઉગામેડી ગામમાં જ રોપાણા છે. તમે હરિયાળી જોઈ શકો છો, એ વૃક્ષારોપણ કરેલું છે. મેં હમણાં મામલતદાર સાહેબને ફોટો બતાવ્યો હતો. 2013માં એટલે ઝાડવું જ નહોતું, કોઈ પાણી નહોતું, ઝાડવું નહોતું. તો આ અત્યારે ઝાડવા વૃક્ષારોપણ કરવાથી પર્યાવરણને પણ મોટો ફાયદો થયો છે. બીજું ટેકનોલોજીની વાઢેર સાહેબે જે વાત કરી એમાં 2 ફાયદા અને ગેરફાયદા 2 પાસા હોય છે. સાહેબે કીધું એપ ખોલો એટલે કોઈ પણ ચીજ જરૂરત આવી જાય. આજે એપ ખોલો તો સાયબરમાં ક્ષેત્રે પણ ચલાય છે. એટલે 2 વસ્તુ ટેકનોલોજી 2 રીતે કામ કરે છે. એટલે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ ડ્રગના વ્યસનના રવાડે ન ચડી જતા અને આપણે મા બાપને આપણે જે મા બાપનું સપનું છે એ સાકાર કેમ કરી શકીએ એ દિશામાં આપણે આગળ વધવાનું છે. તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને વિડીયો આપણે શિક્ષણ પણ વાઢેર સાહેબને પણ કહું છું કે શિક્ષણનો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ તમારે જ્યારે કરવો હોય તો તમારા માટે જ છે. અહીંયા આનંદ કરવા માટે કે મહોત્સવ માટે આ નથી, ખરેખર લોકોને ઉપયોગ થાય એવો અમારો વિચાર છે. એટલે તમે ગમે ત્યારે ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીંયા મને બોલવાની તક આપી, આભાર, થેન્ક યુ. ઘટ હોય છે અથવા તો શિક્ષણથી વંચિત રહેતા હોય બાળકો, ત્યારે આ સંસ્થા કાયમ આપણા વારે આવી છે ગઢડા તાલુકાને, અને શિક્ષકો આપણને મળ્યા છે જેથી બાળકોનું શિક્ષણ ક્યાંય કચાશ ન રહે. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબનો. ત્યારબાદ કાર્યક્રમને આગળ વધારતા રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ બોટાદ દ્વારા ગઢડા તાલુકાનો જે હજી હમણાં જ તાલુકા કક્ષાનો ગણિત વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રદર્શન યોજાઈ ગયું, એમાં જે માર્ગદર્શક શિક્ષકો હતા 5 વિભાગના, જે પ્રથમ ક્રમ મેળવો છે એવા માર્ગદર્શક શિક્ષકોનું સન્માન છે એ રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ કરવા માગે છે. એવા શિક્ષક માર્ગદર્શક શિક્ષકશ્રીના જે નામ બોલું છું એ અહીંયા મંચ ઉપર આવશે. પાટડિયા અજયભાઈ એચ, હરિપર પ્રાથમિક શાળા. કૈલા નીતિનભાઈ એચ, રામપરા પ્રાથમિક શાળા. મુકાણી મેહુલભાઈ એચ, ટાટમ પ્રાથમિક શાળા. સોલંકી નરેશભાઈ, વનાળી પ્રાથમિક શાળા. પટેલ કિંજલબેન, ગાળા પ્રાથમિક શાળા. તમામ શિક્ષકોને વિનંતી કે તે મંચ ઉપર આવે અને મંચસ્થ મહાનુભાવ જનકભાઈને પણ વિનંતી કરું, મંચસ્થ મહાનુભાવને વિનંતી કરું કે તેઓ મોમેન્ટો આપી અને શિક્ષકોને સન્માનિત કરશે. સહદેવભાઈ ને પણ વિનંતી કે તેઓ પણ આગળ આવશે. સહદેવભાઈ, આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓથી આ સન્માનને વધાવીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર મહાનુભાવોનો. ત્યારબાદ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ તરફથી પણ આ બાળકોને એક દિવસનો નાસ્તો પણ આપવામાં આવ્યો છે, એટલે એ માટે પણ આપણે જોરદાર તાળીઓથી જિલ્લા શિક્ષક સંઘને પણ વધાવીએ. બંને સંઘ છે એ કાયમ શિક્ષકો માટે અને શિક્ષકો સાથે ખભોથી ખભો મિલાવી અને અમારી સાથે ઊભા રહે છે, એવા બંને સંઘનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ભાવનગરના પ્રાચાર્ય શ્રી ભટ્ટ સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ આભાર વિધિ કરશે. માનનીય ભટ્ટ સાહેબ. हेलो સૌને નમસ્કાર. GCERT ગાંધીનગર અને બોટાદ શિક્ષણ પરિવાર આયોજિત જિલ્લા કક્ષાના ગણિત વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શનમાં ઉપસ્થિત અધ્યક્ષ શ્રી લાલજીભાઈ,
બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન શ્રી, શિક્ષણ સમિતિના સદસ્ય શ્રી, ડીપીઓ અને ડીઓ શ્રી વાઢેર સાહેબ, નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ડૉક્ટર પ્રભાતસિંહ, ઈઆઈ શ્રી વિક્રમસિંહ, ડાયટના બંને લેક્ચરર મિત્રો, બંને સંઘના સભ્યો, ટીપીઓ, બીઆરસી, કેળવણી નિરીક્ષક શ્રી, તાલુકા પંચાયતના સદસ્યશ્રીઓ અને ભૂતપૂર્વ આચાર્ય આરટી પટેલ સાહેબ અને ઉપસ્થિત બાલ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શનમાં ઉપસ્થિત સૌ બાલ વૈજ્ઞાનિકો અને માર્ગદર્શક શિક્ષકો. જાજો સમય નહીં લઉં, 5 જ મિનિટમાં પૂર્ણ કરીશ. પણ આ સ્થળ પસંદગીનું કારણ તમે શબ્દો વાંચી શકશો કે વિજ્ઞાન, ગણિત અને પર્યાવરણ. તળાવ છે, વન છે, પ્રાકૃતિક ખેતી. આ ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનના જે વિભાગ છે એમાં પણ છે ખોરાક, સ્વાસ્થ્ય, સ્વચ્છતા, પ્રાકૃતિક ખેતી, ટકાઉ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી. એટલે પ્રદર્શન સ્થળ પસંદ કરવા માટેના પણ ઘણા બધા હેતુ હોય છે. અને મારા નસીબે જિલ્લા કક્ષાના તો પ્રદર્શન કરવાના આવ્યા જ છે, પણ રાજ્યમાંથી મારા નસીબમાં 2 રાજ્ય કક્ષાના પ્રદર્શન કર્યા. એમાં ભાવનગર ખાતે અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાએ જો રાજ્ય કક્ષાનું પ્રદર્શન કર્યું હોય તો ભાવનગરનું પાલીતાણા મુકામે કરેલું. એટલે સરકારી પ્રાથમિક શાળા જો આ પ્રદર્શન કરે તો એ કેટલું બધું સારું અને વિદ્યાર્થીને પ્રોત્સાહન મળે. બીજું, લાલજીભાઈ પટેલ સાહેબનું આ સ્થળ 3 વર્ષ પહેલાં રાત્રે 7 વાગે જોયેલું. ત્યારે મારા મગજમાં આ સ્થળ ઘૂમતું હતું. અને બોટાદ જિલ્લામાં શરૂઆત થઈ હતી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળથી પ્રદર્શનની, પણ ધીમે ધીમે છેલ્લા 3 વર્ષથી ગઢડામાં જ થાય છે. અને આ વખતે જે સ્થળ મળ્યું એ બાળકો અને શિક્ષકોને ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને કર્યું છે, એટલા માટે કે પ્રકૃતિનો આનંદ મળે. અને બીજું કે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં વર્ગખંડ શિક્ષણ કરતાં બહારના શિક્ષણનું મહત્વ ખૂબ જ છે. એ તમે પ્રવાસમાં જાઓ, પ્રોજેક્ટ કરો, આવા વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં જાઓ, આ જે મેળવેલું જે જ્ઞાન હોય છે લાંબા સમય સુધી ટકતું હોય છે. એટલે લાલજીભાઈને ખાસ આભાર માનું કે એમને અમને આ સ્થળ આપ્યું અને બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા. સાથે સાથે આ વખતે એટલા બધા પ્રોત્સાહિત ઇનામો બધા બાળકોને મળવાના છે. આ વિજ્ઞાન, ગણિત, પર્યાવરણ પ્રદર્શન એવું છે મેં એમાં વિદ્યાર્થીને ક્યારેય નંબર આપતા નથી. તાલુકા કક્ષાએ નથી આપતા, જિલ્લા કક્ષાએ નથી આપતા, રાજ્ય કક્ષાએ નથી આપતા. માત્ર ને માત્ર શ્રેષ્ઠ કૃતિ જાહેર કરવામાં આવે અને દરેક વિદ્યાર્થીને અને દરેક માર્ગદર્શક શિક્ષકોને સરખું જ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા સ્પર્ધા હોતી નથી, પરંતુ દિવસે દિવસે પોતાનો પ્રોજેક્ટ છે વધારે ને વધારે અપગ્રેડ કરતા થાય. આ વખતે શ્રેષ્ઠ કૃતિ ન થઈ હોય તો આવતા વર્ષે થાય. જો આ વર્ષે થઈ હોય તો ઝોન કક્ષાએ જાય, ઝોન કક્ષાએથી રાજ્ય કક્ષાએ જાય. એટલે સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીંયા ઉપસ્થિત છો. 2 દિવસમાં તમે સુંદર મજાના કાર્યક્રમ માણવાના છો. આજે આકાશ દર્શન અને વિજ્ઞાન ફિલ્મ શો છે, આવતીકાલે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ છે. અહીંયા જ તમારી ભોજન, નાસ્તાની અને રાત્રિ ભોજનની વ્યવસ્થા કરેલી છે. એટલે આપ સૌ અહીંયા પધારેલ છો ત્યારે પ્રકૃતિનો આનંદ લેશો અને પાણીનો સંગ્રહ કેવી રીતે કરી શકાય એના મોડલ, આ સૌથી મોટું મોડલ છે. તમે જે મોડલ કરીને આવ્યા હશો કદાચ એ નોન વર્કિંગ હશે, પણ અહીં પરિસરમાં ઘણા બધા જે મોડલ છે એમાંથી ઘણું બધું વિજ્ઞાનનું પ્રાપ્ત કરી જાઓ. અહીંયા ગઢડા તાલુકાની, બોટાદ જિલ્લાની શિક્ષણ પરિવારની જે ટીમે ડાયટ બોટાદને જે સહયોગ આપ્યો છે એ તમામ નામી અનામીનો આભાર માનું છું. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવોનો આભાર માની વિરમું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. કાર્યક્રમનું કવરેજ કરવા આવેલા ટીવી ચેનલ અને સમાચાર પત્રના પ્રેસ પ્રતિનિધિ અને રિપોર્ટર શ્રી પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એટલે એમનો પણ આ રિપોર્ટિંગ કરવા માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. સાથે સાથે આ કાર્યક્રમને અંતિમ દોરમાં લઈ જતા મંચસ્થ મહેમાનો અને મહાનુભાવો પદાધિકારીઓને વિનંતી કે તેઓ શ્રી આ બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન 2024-25ને આધુનિક રીતે રિમોટ કંટ્રોલ દ્વારા રિબિન કાપી અને આ કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકશે. મંચસ્થ મહાનુભાવો અને પદાધિકારીને વિનંતી કે રિમોટ દ્વારા રિબિન કાપી અને આ કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકે. રણજીતભાઈ, દરેક સ્ટોલમાં 3 મહેમાનને લઈ જાવ એટલે બધી કૃતિઓ જોવાઈ જાય ને. ચાલુ નથી ને
કયો વિભાગ છે આ? વિભાગ 1. બોલો ભાઈ, શું લાગે? મારું નામ પડે રકુભાઈ છે. આપની કૃતિનું નામ શું છે? વોશેબલ અને રીયુઝેબલ ડાયપર. આ ડિસ્પોઝેબલ ડાયપર છે અને આ વોશેબલ ડાયપર છે. આનો ફક્ત એક વખત ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. લોકો આનો એક વખત ઉપયોગ કર્યા બાદ ખુલ્લામાં ફેંકી દેતા હોય છે, જેના પર બાળકોના મળ હોવાથી તેના પર માખી મચ્છરો બેસતા રોગોનો ફેલાવ ઘરે ઘરે થાય છે અને પરિણામે ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, ચિકનગુનિયા અને ટાઇફોઇડ જેવા રોગો ફેલાય છે. આ વોશેબલ ડાયપર છે. આનો ધોઈને પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ ડાયપરથી નાના બાળકોને આંતરિક ભાગોમાં લાલ ચાઠા અને ફોડેલી થઈ જતી હોય છે. જો આ ડાયપરને કડવા લીમડાના ગરમ પાણીમાં ધોઈ નાખવામાં આવે તો તે એન્ટીવાયરલ અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ તરીકે કામ કરે છે. અને સાથે સાથે આ ડાયપરને મહિલાઓ પોતાના ઘરે બનાવીને ગૃહ ઉદ્યોગમાં પણ વધારો કરી શકે છે. આવા ડાયપરને એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ અને મીશો જેવી એપમાં નાખવાથી આ ડાયપરનો વધારો થઈ શકે અને આ ડિસ્પોઝેબલ ડાયપર બજારમાં બંધ પણ થઈ શકે છે. કરવાના સરળ સાધનો આપણે સફાઈ કરવાના સાધનો રાખેલા છે. એમાંનું એક સાધન આપણે આ ટોયલેટ ક્લીનર રાખેલું છે. આનાથી આપણે ટોયલેટ સાફ કરી શકીએ છીએ. આપણે આ સ્વિચ દબાવતા હતા, બ્રશ ફરશી અને સફાઈ કરવાનું શરૂ કરીશું. અને આપણે આ પાર્ટની જગ્યાએ આપણે અલગ અલગ પાર્ટ લગાવી શકીએ છીએ અને અલગ અલગ કામ પણ કરાવી શકીએ છીએ. જેમ કે આ પાર્ટ લગાવીએ તો આપણે સોલર પ્લેટ સાફ કરી શકીએ છીએ. આ લગાવીએ તો આપણે ઘરનું પોતું મારી શકીએ છીએ. આનાથી આપણે લાદી સ્ટાઇલ વાળી દિવાલ સાફ કરી શકીએ છીએ. અને આનાથી બ્લોકમાં વરસાદ સમયે લીલ લાગેલી હોય છે તેને સાફ કયા સિદ્ધાંત ઉપર કામ કર્યા? આ તમારું જે કૃતિ છે જેને તમે નામ આપ્યું, વિદ્યુત ઉર્જામાંથી ગતિ ઉર્જામાં પરિવર્તન. ઓકે, સરસ, વેરી ગુડ. અને આપણે બીજું એક મોડેલ રાખેલું છે ડીશ સાફ કરવાનું યંત્ર. આપણે અહીંયા 3 બાઉલ ગોઠવ્યા છે. એમાં ત્રણેયમાં અલગ અલગ પાણી નાખવામાં આવે છે. જેમાં એકમાં પાણી સાથે વાસણ ધોવાનું લિક્વિડ મિક્સ કરવામાં આવે છે અને 2 ખાનામાં સરળ પાણી, સાદું પાણી નાખવામાં આવે છે. ઓટો થઈ જાય કે આપણે જાતે સાફ કરવું પડે? જાતે સાફ કરવું અને પાણીની બચત થાય. વેરી ગુડ. ચંદ્રપાલજી છે. અમે વાઢેરા પ્રાથમિક શાળાએથી આવ્યા છીએ. યોગ કરવાના સ્વાસ્થ્ય લાભો. યોગ ક્યારે કરવો જોઈએ? આપણે સવારે વહેલા જાગીને કરવા જોઈએ. જમ્યા પછી યોગ થાય? જમ્યા પછી એવું કયું આસન છે જે કરી શકાય? એક આસન એવું છે જે જમ્યા પછી કરી શકાય. વજ્રાસન. યોગ વજ્રાસન. દેશમાં તૈયાર થઈ રહેલા નવા પ્રોજેક્ટનું મહત્વ જણાવવાનું છે. અત્યારના ઝડપી યુગમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ઝડપથી પહોંચવું છે તો ક્યાંક ટ્રાફિકની સમસ્યા ખૂબ જ ગંભીર છે, તો ક્યાંક રસ્તો કઠિન છે, તો ક્યાંક ખર્ચ વધુ લાગે છે, તો ક્યાંક સમય વધુ લાગે છે. ઝડપી પરિવહન તેમજ ટ્રાફિક નિવારણના ભાગરૂપે અમે આ પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યો છે. આ પ્રોજેક્ટથી સમય, શક્તિ અને ખર્ચમાં બચત થાય છે અને કઠિન પરિવહન સરળ બને છે. વાહન વ્યવહાર તો ઘણા પ્રકારે છે, જેમ કે રોડ, રેલવે, હવાઈ, પાણી વગેરે. પરંતુ ઝડપી અને સરળ અને સસ્તું પરિવહન રેલવે, બ્રિજ અને રોપવે દ્વારા શક્ય બની શકે છે. અમે આ પ્રોજેક્ટ 2 ભાગમાં રજૂ કર્યો છે. પહેલો રેલવે અને બીજું રોપવે. પહેલા આપણે રેલવે વિશે સમજીએ. આપણા દેશમાં રેલવે દ્વારા પરિવહન ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે, પરંતુ હજી સુધી પહાડી વિસ્તારમાં આ ટ્રેન પહોંચી શકી નથી. જો પહાડી વિસ્તારમાં બ્રિજ અને ટનલ બનાવવામાં આવે તો આ ટ્રેન પહોંચી શકે છે. ભારત સરકાર અત્યારે તે દિશામાં ખૂબ જ આગળ વધી રહી છે, જેનું એક ઉદાહરણ અમે અહીંયા રજૂ કર્યું છે. સાહેબ, તમે માર્ગદર્શક, તમે શું નામ? જમીન બહુ જાજી હોય છે પાર્કિંગ શું લેવા પાર્કિંગ સિસ્ટમ આમાં? આ તમે આ શું લેવા રજૂ કર્યો? આમાં આપણે જાતે જોવાનું જવું પડે જગ્યા છે કે નહીં. આમાં ઓટોમેટિક છે. આપણને આ ઝોન નંબર 1 જેવી પાર્કિંગ ખાલી થઈ જશે તરત જ અહીં લાઈટ શરૂ. જેવો જ કોઈ વ્યક્તિ આવે કાર લઈને તરત જ ખબર પડી જાય છે કે પાર્કિંગમાં જગ્યા ફૂલ છે કે ખાલી છે. જેવી ત્યાં જગ્યાથી કોઈ પાછી વળીને ત્યાં આવી જાય છે તરત લાઈટ બંધ થઈ જાય છે. એવી જ રીતે આપણને ખબર પડી જાય છે. અને અકસ્માતની સંખ્યા દિન પ્રતિદિન વધતી જાય છે. એટલે અકસ્માત થયેલા દર્દી હોય એને આપણે હોસ્પિટલ લઈ જવા હોય તો ખૂબ વધારે મુશ્કેલી થાય છે અને એને લઈ જવા માટે પણ વધારે માણસોની જરૂર પડે છે.
તો અમે આ એક એવું મોડેલ બનાવ્યું છે જે સ્ટ્રેચર, બેડ અને વ્હીલચેર ત્રણેયમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે અને આનો ખર્ચો પણ ખૂબ ઓછો છે, જેથી સામાન્ય વ્યક્તિ આનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એટલા માટે જો દર્દીને બેસવું હોય તો એના માટે વ્હીલચેર અને સૂવું હોય કે પછી એને લઈ જવું હોય તો ત્યાં સ્ટ્રેચર બની જાય છે. પછી એને બેસવું હોય તો વ્હીલચેર પણ બની જાય છે અને એને એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ લઈ જવું હોય તો આ રીતે બેસી પ્રદર્શન વિભાગ 2 પરિવહન અને પ્રત્યાયનમાં અમે ભાગ લીધો છે. અમારી કૃતિનું નામ છે સ્પીડ ટ્રાન્સપોર્ટ. આ મોડેલ બનાવવાનો ઉદ્દેશ દેશની જનતાઓને ગણિત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી વિવિધ પ્રકારના વાહન વ્યવહાર તથા દેશમાં તૈયાર થઈ રહેલા નવા પ્રોજેક્ટનું મહત્વ જણાવવાનું છે. અત્યારના ઝડપી યુગમાં બધાને કોઈ પણ જગ્યાએ ઝડપથી પહોંચવું છે, તો ક્યાંક ટ્રાફિકની સમસ્યા ખૂબ જ ગંભીર છે, તો ક્યાંક રસ્તો કઠિન છે, તો ક્યાંક ખર્ચ વધુ લાગે છે, તો ક્યાંક સમય વધુ લાગે છે. ઝડપી પરિવહન તેમજ ટ્રાફિક નિવારણના ભાગરૂપે અમે આ પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યો છે. સ્પીડ ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે કેવી રીતે સ્પીડ કરાવશો તમે? ટ્રાફિક જામ થઈ ગયું તો એ કેવી રીતે સ્પીડ તમે સ્પીડ ટ્રાન્સપોર્ટ કહ્યું ને, તો સ્પીડ ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે રોડ સારા બન્યા છે તો સ્પીડમાં જશે કે પછી કોઈ એવી વ્યવસ્થા છે કે જેના કારણે જલ્દી સ્પીડમાં જઈ શકશે? આપણે શ્રીનગરથી ઉધમપુર હોય તો આપણે ચાલીને અથવા ખચ્ચર પર બેસીને જવું પડે હે, અને કેદારનાથમાં ખચ્ચર ઉપર બેસીને જવું પડે. તો અમે ત્યાં રોપવે શરૂ કરવાનું વિચાર્યું અને આ રોપવે બની ગઈ છે પણ હજી સુધી રોપવે તો ત્યાં ચાલુ જ છે ને? નથી ચાલુ, હજી ઉદ્ઘાટન કર્યું નથી. તમે કરી દો તમારા. આની અંદર કોઈ પ્રકારનો વિદ્યુત, કોઈ પ્રકારનો ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ઉપયોગ થતો નથી. આની દ્વારા આપણે બાળકોને વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી વિશે, અવકાશ વિશે જાણકારી દઈ શકીએ છીએ. ઓકે, તો મોડેલનો ઉપયોગ કરીને બાળકોને સમજાવી શકીએ કે સ્પેસ શટલ કેવી રીતે કામ કરે, અવકાશયાનમાં શું બધું આ જાણકારી દઈ શકીએ. ગાળા પ્રાથમિક શાળા ધ 3 Rs. બોલો બેટા, શું હશે પ્રોબ્લેમ? નમસ્તે, મારું નામ ગૌતમ. અમારી કૃતિનું નામ TRC છે. અમારી શાળાનું નામ ગાળા પ્રાથમિક શાળા છે. રસ્તામાં વધતી જતી ટેકનોલોજીને સાથે સાથે આપણી અને આપણા આસપાસના પર્યાવરણને જોખમમાં મૂકી છે. રોજિંદા જીવનમાં આપણે કેટલીક નોન બાયોડિગ્રેડેબલ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા રહ્યા છીએ, કેટલીક વસ્તુઓનો વેસ્ટ કરતા રહ્યા છીએ જે પર્યાવરણને જોખમમાં મૂકી શકે છે. તો આવી નોન બાયોડિગ્રેડેબલ વસ્તુઓ અને વેસ્ટ થતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ 3Rની મદદથી અટકાવી પર્યાવરણને બચાવવાના પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. કૃતિ તૈયાર કરવા પાસે નથી. નોન બાયોડિગ્રેડેબલ અને વેસ્ટ થતી વસ્તુઓથી આસપાસના પર્યાવરણને બચાવવું એ આપણે મુખ્ય હેતુ છે. અહીં અમારી આસપાસ મળી આવતી નોન બાયોડિગ્રેડેબલ વસ્તુઓના ઉપયોગથી અલગ અલગ 3 મોડેલ તૈયાર કર્યા છે. કાર્ય પદ્ધતિ: રીયુઝ ઓફ પ્લાસ્ટિક બોટલ. સૌપ્રથમ એટલે નોન બાયો શું બોલે? નોન બાયો કેવી કેવી વસ્તુ આવે એમાં? દાખલા તરીકે એક તો પ્લાસ્ટિક, બીજું કંઈ? જેનું વિઘટન થઈ શકતું નથી. ઓકે, જેનું વિઘટન નથી થઈ શકતું. તો એનું તમે શું કરો આમાં? એનું અમે જો આ આપણે બોટલ છે એ આ આપણે રહ્યું ને એ પ્લાસ્ટિક આ પાછળના ભાગને યોગ્ય રીતે કાપીશું. કાતરથી ન પછી એ બોટલને આપણે આ બોટલ આમાં પછી આ તાર બનાવ્યા છે. તારની મદદ એટલે બોટલમાંથી તમે આ તાર બનાવ્યા? પછી આ તારના ઉપયોગથી અહીંયા અમે ઝાડુ દ્વારા અમે નકામા કાગળને ભેગા કરીને તેને 1 દિવસ માટે પલાળી રાખ્યા. ત્યારબાદ અમે તેને આ મિક્સર વડે ક્રેશ કરી દીધું. મિક્સર વડે ક્રેશ કર્યા બાદ અમે તેને એક પાત્રમાં બહાર કાઢી તેની અંદર પાણી ઉમેરીને સ્લરી તૈયાર કરી. તૈયાર કર્યું એને મિક્સ? પહેલા મિક્સર વડે ક્રેશ કર્યું, પછી પાણી ઉમેરીને સ્લરી તૈયાર કરી. પછી આપણે આપણી પાસે સાધન તો હોય ને એટલે અમે સારણી પસંદ કરી છે જેથી કરી પાણી નીકળી જાય અને કાગળથી ઉભરે. ત્યારબાદ આ કાગળને અમે તડકામાં સૂકવી દીધા. ત્યારબાદ આ કાગળ આપણે તૈયાર. તાલુકા કક્ષામાં તે ભાગ લીધો હતો. અને તમે આ કાગળ શેમાંથી બનાવ્યો?
નકામા કાગળ ઓકે, નકામા કાગળનો ઉપયોગ કરીને એનો રીયુઝ કરવા માટે. હા પછી આ કાગળ જ્યારે થોડોક સુકાઈ જાય અને જ્યારે થોડોક ભીનો હોય ત્યારે તેને લઈ તેની અંદર પેન્સિલની લીડને ફિલ કરી પેન્સિલ જેવો આકાર આપ્યો. ત્યારબાદ અમે તે જ્યાં સુધી આ પેન્સિલ ઓલી એમાં પાણી હશે ત્યાં સુધી તેની મજબૂતાઈ નહીં આવે તે માટે અમે આપણી પાસે સાધન તો હોય ને તે માટે અમે કાણાવાળી તપેલી લીધી. ત્યારબાદ અમે વેસ્ટ કેપ્સ્યુલ લઈ તેની અંદરની દવાઓને બહાર કાઢી તેની અંદર જુદી જુદી વનસ્પતિના બીજને રાખી દીધી. આ પેન્સિલ જ્યારે વિદ્યાર્થી વાપરશે ત્યારે તે કચરા પેટીની જગ્યાએ બગીચામાં જઈને ફેંકશે, જેથી કરી વૃક્ષ વૃક્ષી અને આપણે પર્યાવરણનું જતન કરી શાળા. મારું નામ સુવર્ણ આરતી રાજેશભાઈ. મારું નામ સાબરિયા કૃષિ કુદરત. અમારો વિભાગ 5A આપત્તિ વ્યવસ્થાપન. કૃતિનું નામ ઓટોમેટિક રૂપ સેડ પ્રોજેક્ટ. આ પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે ખાલી કામ કરે છે એવું લાઈવ ખાલી બતાવો તમે, જેમ કે વરસાદ આવ્યો મારે તમે અમને બતાવો. જે ખેડૂતે આખા વારા મહેનત કરી હોય ને બપોરે જમવા ગયા હોય અને ખડું બધું તૈયાર કર્યું હોય ને એને તપવા મૂક્યો ને ઓટોમેટિક આ વરસાદ આવી જાય તો આ પાક પલ્લે ને પાક નો પલ્લે ને ઓટોમેટિક ઢકાઈ જાય અને જ્યારે વરસાદ બંધ થઈ જાય ને ત્યારે ઓટોમેટિક ખુલી જાય એટલે હેઠે પાક ને કપડા ને ઘાસ ને બધું સુકાયું હોય ને કઈ પલ્લે ને એટલે ખેડૂતે આવે કપડા આવી ગયા અને અનાજ પણ આવી ગયું. અહીંયા મેં જોયું હતું ને એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો, કપડા આવી ગયા સાથે સાથે અનાજ. આ તો માર્કેટ યાર્ડમાં યુઝ નથી કરતા, નહીં તો માર્કેટ યાર્ડમાં પ્રોબ્લેમ રહે. માર્કેટ યાર્ડમાં રાત્રે વેપારીઓ ઉતા હોય ને બધું અનાજ ભેગું કરવા માટે શું કહે ને પાલો કરે ને એમાં બધું પલળી જાય તો આવું હોય તો ના પડે. નિયમ ગોલ્ડન રેશિયો. બધાના બધી સ્કીમોને છે કે બધા સોલાર આખો સોલાર ડિપાર્ટમેન્ટ. ફાયર સેફટી કેવી રીતે કામ કરે બતાવો. આગ લાગે એટલે સાયરન વાગે અને અહીંયા લાઈટ થાય એટલે ઘરે તો આજુબાજુ સફેદ આગ લાગવાની ચાન્સ થઈ જાય. દેખાડો પ્રયોગ કરો. પાણી ઓટોમેટિક છંદ થઈ જાય અને આગ ઓટોમેટિક ખોલે છે અને એક્સેસ ફેન પણ ચાલુ થઈ જાય અને આગનો બધો તમારો તરફ બહાર કાઢી નાખે અને આગથી થતું વધુ નુકસાન પણ અટકાવી શકાય. એના માટે શેની જરૂર પડે આ બનાવવા માટે? સેમ્પલ હાઉસ, થર્મોટ્રેપ સ્વિચ અથવા ટ્યુબલાઇટનું સ્ટાર્ટર, સેન્સર, વાયરિંગ, મોટર, બેટરી, પાણીની પાઇપ. આ બનાવ્યું એના કારણે આટલા બધા શબ્દો એના મગજમાં બેઠા. પાઠ્ય પુસ્તકમાં હોત તો ન બેઠા. આપણે સ્પષ્ટ સમજાવે અને યાદ રાખીને ગોખેલું નથી પણ સાયરન વાગ્યું અને મોટર દ્વારા પાણી ઉપર જશે અને આ સાઈડ થઈ જાય છે એટલે ઘરે આજુબાજુ સફેદ આગ લાગવાની જાણ થઈ જાય અને સાયરન વાગે એટલે તોય ઘરની આજુબાજુ સફેદ જાણ થાય અને રસોડામાં લગે એક્ઝેસ્ટ ફેન પણ ચાલુ થઈ જાય અને આગનો બધો ધુમાડો તરફ બહાર કાઢી નાખે જેથી કરતા આગળ થતું વધુ નુકસાન પણ અટકાવી શકાય. પાણી ઓટોમેટિક છલવાય છે. ઘરે આપણે ન હોય ને તોય પણ ચાલુ થઈ જાય. તો આમાં જે પાણી નાખશો તો કેમ પાણીની શું જરૂર છે? પાણીનું પ્રેશર પડે એટલે પાણીથી વધારે દબાણ. પાણીનું પ્રેશર પડે છે કે પંપનું હવાનું પ્રેશર? હવાનું પ્રેશર પડે પણ પાણી જેમ કે હવાથી બોટલ ઉપર જાય ને એટલે પાણી અહીંયા અથડાય એટલે ઉપર જાય. અચ્છા, એટલે પાણીથી ઉપર જાય છે નહીં કે હવાથી ઉપર? બંનેનું દબાણ. બંનેનું કઈ રીતે? બેમાંથી કોઈ એક જ કામ કરતું હોય એટલે પાણી અત્યારે આમાં ફ્યુલ છે એટલે એનું પેટ્રોલ ડીઝલ જે ગણી આપણે સ્પેશિયલ સવાર બપોર સાંજ ટાઈમે એને અપાયું જેના કારણે એને ઘા રૂજાતા એટલો સમય લાગ્યો. પહેલાં એને રૂજાતા કંઈક વાગ્યું હોય સામાન્ય ત્યારે એને 1 મહિનો થતો તો આપણે આ મેડિસિનથી ઉકાળાથી 15 દિવસની અંદર એને રિકવર થયું. ડેટા ખરા અગત્યના પાલનું એટલે કે જે હાડકા
રોગોની મહામારી ફેલાય છે, જેવા કે ચામડીના રોગ, ફેફસાના રોગની સાથે સાથે સ્વચ્છ ઓક્સિજનની ખામી પણ સર્જાય છે. આપણા દેશની અજેબી માનવું એક આગ્રામાં સ્થિત તાજમહેલ દિવસે ને દિવસે પીડાશ પડતું જાય છે. તેનું કારણ એ છે કે SO2 વાયુ કોઈ એવું યંત્ર હોય જે પ્રદૂષણને નિયંત્રણ કરે. નમસ્તે, મારું નામ લાંગોળ દામોદર છે. નમસ્તે, મારું નામ લીવડિયા પારસ. અમારા પ્રોજેક્ટનું નામ પોલ્યુશન ફિલ્ટર છે, એટલે કે એક એવું યંત્ર જે પ્રદૂષણને શુદ્ધ કરે છે. આગળની વિસ્તૃત માહિતી મારો મિત્ર પારસ આપશે. પોલ્યુશન ફિલ્ટર અહીં એક્ઝોસ્ટ ફિટ કરેલ છે. તે આપણે રોડ પર જતા આવતા વાહનોનો ધુમાડો ત્યાં ટી પાઇપ દ્વારા અંદરની તરફ ખેંચાય છે. ત્યાંથી આ પાઇપની અંદર DC મોટર ફિટ કરેલ છે. તો ધુમાડો કે પ્રદૂષણને ઉપરની તરફ ધકેલે છે. આ ફિલ્ટર કાપડ ફિટ કરેલ છે. તેની સાથે ધુમાડો કે પ્રદૂષણ અથડાઈને કાર્બન ફિલ્ટરની અંદર જાય છે. કાર્બન ફિલ્ટરની અંદર કાર્બનના નાના નાના કણો તેની અંદર સલવાઈ જાય છે અને બાકીનો વાયુ આપણા વાતાવરણની અંદર મળી જાય છે. તેની અંદર જે કાર્બન પાવડર ભેગો થાય તેની અંદર આપણે પાણી મિશ્ર કરી અને ઇંક કહેતા શાહી બનાવી શકીએ છીએ. મારી શાળાનું નામ શ્રીમતી આરસે સાહેબ બોયઝ હાઈસ્કૂલ છે. મારું નામ જામુકિયા કેવલ કરમશીભાઈ છે. મારા મિત્રનું નામ ચૌહાણ આદિત્ય બિપિનભાઈ છે. અમારી કૃતિનું નામ છે સોલાર ટ્રેકર. આપણે જાણીએ છીએ કે વસ્તી વધારાને કારણે ઉર્જાની તંગી થવા લાગી છે. વસ્તી વધારાને કારણે ઉર્જાની તંગી થવા લાગી છે. સોલાર ટ્રેકિંગ સિસ્ટમની મદદથી સૂર્યની મહત્તમ ઉર્જા મેળવીને વિશ્વમાં પરવર્તેલી સોલાર ટ્રેકિંગ સિસ્ટમની સુવિધા કટોકટીને પહોંચી વળાય છે. એટલે સોલાર ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ મદદથી આપણે જે બાજુ સૂર્ય જાય ને એ બાજુ આ ફરી જાય. અત્યારે તડકો વધુ છે એટલે બત્તી બહુ કામ નથી કરતી. અમે સિયાલા પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરીએ છીએ. અમે જે કૃતિ રજૂ કરી રહ્યા છીએ એનું નામ સોલાર ટ્રેકિંગ ડિવાઇસ છે. સૂર્ય ઉગે ત્યારે સોલાર પેનલ તેની સામે રહીને મહત્તમ ઊર્જાનું શોષણ કરે છે અને જેમ જેમ સૂર્ય પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશા તરફ જાય છે તેમ તેમ સેન્સરની મદદથી સોલાર પેનલ પણ તેની સામે રહે છે અને મહત્તમ ઊર્જાનું શોષણ કરે છે. અમે તેને આપણે મોટર દ્વારા જ્યારે પૂર વાવાઝોડું, ભૂકંપ, સુનામી વગેરે જે કુદરતી કિનારે સર્જાય ત્યારે પાવર સપ્લાયનો વિષય પડે છે. ત્યારે મોબાઈલ ટાવર, ઇમરજન્સી કંટ્રોલ રૂમ અને મેડિકલ હોસ્પિટલ વગેરે ઇમરજન્સીમાં જરૂરી પાવર સપ્લાય પૂરું પડે છે. નમસ્તે, અમારી શાળાનું નામ નવા નાવડા પ્રાથમિક શાળા છે. મારું નામ નીતિ દિનેશભાઈ ગોંડલિયા છે. મારું નામ હર્ષિતા નારાયણભાઈ કમિજળિયા છે. અમારો વિભાગ 5 આપત્તિ વ્યવસ્થાપન છે. અમારી કૃતિનું નામ ફાયર સેફ્ટી હાઉસ છે. અત્યારના ફાસ્ટ યુગમાં ઘણી બધી વખત આપણી બેદરકારી અથવા કામગીરીને વ્યસ્તતાને કારણે ઘરમાં લાઇટ ઉપરાંત રસોડામાં ગેસ સ્ટવ ચાલુ રહી જવાને કારણે આગ લાગવાના બનાવો બનતા હોય છે. જ્યારે પણ આગ લાગે છે ત્યારે ઘરમાં ઘણા બધા કિંમતી સામાનને નુકસાન થતું હોય છે. તો નુકસાન થતું અટકાવવા માટે આ કૃતિ તૈયાર કરેલી છે. ઉપયોગી આ છે ને, અહીંયા આપણે આગ લગાડશું એટલે સાયરન વાગશે અને લાઇટ થશે, જેથી ઘરના તથા આજુબાજુના સભ્યોને આગ લાગવાની જાણ થશે. અને સર્કિટ સાથે જોડાણ કરે મોટર દ્વારા પાણી ઉપર જશે અને જ્યાં આગ લાગે છે ત્યાં છટકાઈ જશે, જેથી જ્યાં પણ આગ લાગીને છટકાઈ જાય. અને રસોડામાં લગાય એક્ઝેસ્ટ ફેન એ ઓટોમેટિક ચાલુ થઈ જશે અને આગનો બધો ધુમાડો તરત જ બહાર કાઢી નાખશે, જેથી આગથી થતું વધુ નુકસાન પણ આપણે અટકાવી શકાય. જો આવી સુવિધા રાજકોટમાં તો કદાચ બાળકોને એમના જીવ બચી શકે. તેના પ્રસંગે અહીંયા ઉપસ્થિત જોવાલાયક ટીમને આજ શ્રી સરકારી માધ્યમિક શાળા આલમપુરની વિદ્યાર્થીની હું ભગવદરિયા ગોપી, ધરેજા હિરલ અને સાદતના પણ આજે અમે લઈને આવ્યા છીએ હાર્ટ એટેકથી બચવા માટેના ઘરગથ્થુ ઉપાયો. હળદરમાં કુકુમીટ હોય છે જે એન્ટીઓક્સિડન્ટનું કાર્ય કરે છે. હૃદયની બીમારી અટકાવવાની યાદશક્તિ વધારે છે, જેનો ઉપયોગ આપણે કાચી અથવા પાવડર સ્વરૂપે કરવામાં આવે છે. લસણ એ હૃદયનું લસણ એ રુધિરનું પરિવહન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. સાથે સાથે હૃદયને તંદુરસ્ત પણ રાખે છે. દિવસમાં 3 થી 4 કળીનું સેવન કરવું જોઈએ. દાડમમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફાઇટોકેમિકલ્સ હોય છે અને તેમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોય છે. હૃદયની બીમારી અટકાવવાની યાદશક્તિ વધારે છે, જેને આપણે કાજુ કે દાણાનું સેવન કરવામાં આવે છે. અર્જુનની છાલ તે હૃદયની તંદુરસ્તી માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. તેમાં રિનાનમ અને ગ્લાયકોમસાડ હોય છે જે એન્ટાસિડનું કાર્ય કરે છે. તેને રાત્રે પલાળીને સવારે તેનું પાણી પી શકાય અથવા તેને મધ સાથે પણ લઈ શકાય. ઇલાયચીમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોય છે જે હાર્ટની બીમારી અટકાવીને રુધિરનું પરિવહન વધારે છે. દૂધી તુલસીનું જ્યુસ નિયમિત રીતે લેવાથી બ્લોકેજ નળીઓને ફરી રિવર્સ કરી શકાય છે, તેથી હાર્ટ એટેક આવવાની સંભાવના ઘટી જાય છે. તજમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફાઈબર હોય છે અને તેની સાથે કેલ્શિયમ પણ હોય છે, જે ચરબીનું પ્રમાણ ઓછું કરે છે. તેને આપણે
પાવડર તરીકે કે ચામાં મેળવીને પી શકાય. આદુ રિમર્ચ અનુસાર 1 થી 2 ગ્રામ આદુ દિવસમાં 1 થી 2 ગ્રામ આદુ લેવાથી 19% હાર્ટ એટેક આવવાની. નામ હથિયાર છે. આ પહેલા કટરનું કાર્ય છે બોટલના પાછળના ભાગને યોગ્ય રીતે કાપી શકે. ત્યારબાદ બીજા કટરની મદદથી પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી બ્લેડની મદદથી જુદી જુદી સાઇઝના તાર નીકાળી શકીએ. આ તારની મદદથી આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગી ચીજ વસ્તુઓ બનાવી શકીએ, જેવી કે અહીંયા અમે ઝાડુ બનાવ્યું. નમસ્તે, અમારી શાળા શ્રી નાના પાળેપરા પ્રાથમિક શાળા. મારું નામ સુવર્ણ આરતી રાજેશ. મારું નામ સાબળિયા કૃષિ પુદરભાઈ. અમારો વિભાગ 5 એ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન. કૃતિનું નામ ઓટોમેટિક રૂફ શેડ પ્રોજેક્ટ. જો ખેડૂતે આખા વારા મહેનત કરી હોય અને ખડ બધું તૈયાર થઈ ગયું હોય અને અચાનક વરસાદ આવી ગયો હોય, બપોર જમવા ગયા ત્યારે અચાનક વરસાદ આવી ગયો હોય, ત્યારે આ પાકની ઉપર અચાનક વરસાદ આવી ગયો એટલે આ ઓટોમેટિક ઢકાઈ જાય અને આ વરસાદ વહી જાય ને નીચે પેલું ભટ ફસાઈ ગયું છે. અચાનક ખુલી જાય અને કપડાં તે ધાવા પર આપણે સુકાવા મૂક્યા હોય ને તો અચાનક વરસાદ આવી જાય ને તો પલ્લે નહીં અને શિક્ષકોને મદદ થાય. સરકારી માધ્યમિક શાળા નાની વાવડીમાંથી આવ્યા છીએ. હું ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીની પરમાર દિવ્યાંશ. હું ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીની પરમાર. આજે અમે વૈદિક ગણિતનો એક પ્રયોગ લઈને આવ્યા છીએ જેનું નામ છે આવધૂનમ પદ્ધતિ. આવધૂનમ પદ્ધતિ દ્વારા 11 થી 125 સુધીના વર્ગ અમે લઈને આવ્યા છીએ. જે 11 થી 125 સુધીના વર્ગને અમે 6 વિભાગમાં વહેંચ્યા છે. તો A B C D E F. તો વિભાગ A છે, જેમ કે 101 થી 125, તો 101 થી 125 વચ્ચેની કોઈ એક સંખ્યા, જેમ કે 122 લઈ લઈએ. 122 નો વર્ગ કરવા માટે આપણે પાયો નક્કી કરવો પડશે. તો પાયો 100 લઈશું, કારણ કે 122 ની નજીકની સંખ્યા છે. આપણે 110 પણ લઈ શકીએ છીએ, કારણ કે 100 લેતા આપણે સરળતાથી તેનો જવાબ મેળવી શકીએ. તો 122. હવે 100 માં 22 ઉમેરતા 122 થાય, એટલા માટે આપણે તેને પ્લસ કરીશું અને જે પ્લસ કર્યા તેનો વર્ગ કરીશું. તો 22 નો વર્ગ 122 માં 22 ઉમેરતા 144. તો 144. 22 નો વર્ગ 484. હવે અહીંયા દ્વિઅંકી હોવાના કારણે અહીંયા ત્રિઅંકી સંખ્યા છે, એટલે એકમ દશક 100. એટલે 100 જે પહેલી સંખ્યા છે તેને પહેલા વિભાગમાં ઉમેરી દઈશું, એટલે કે એ ગ્રુપમાં ઉમેરી દઈશું. તો 144 માં 4 ઉમેરતા 148 અને 84 જે સંખ્યા વધી તેને લખી દઈશું. તો આ 122 નો વર્ગ છે. અને જો પાયા કરતાં નાની સંખ્યા હોય તો માઇનસ કરવાના અને પાયા કરતાં મોટી સંખ્યા હોય તો પ્લસ કરવાના. વિદ્યાલયમાંથી આવીએ છીએ. મારું નામ સાકળિયા હિરલ છે. મારું નામ બારણ આરાધ્યા છે. અમે ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીઓ છીએ. અમે ગણિતના કોયડા લઈને આવ્યા છીએ, જેમાં આ કોયડો 1 છે. આ કોયડામાં કોઈ પણ 3 ગ્લાસ એવી રીતે ફેરવવાના જેથી આ ત્રિકોણ ઊંધો બની જાય. હવે આ કોયડો 2 છે, જેમાં ચોરસમાં 5 ચોરસ આપેલા છે. આમાં કોઈ પણ 2 સ્ટીક એવી રીતે ફેરવવાની જેથી આ 5 ચોરસમાંથી 7 ચોરસ બની જાય. આપેલ આકૃતિમાં 1 થી 13 સંખ્યા એવી રીતે ગોઠવવાની કે જેથી આડી ઊભી અને ત્રાસી લાઈનોનો સરવાળો 21 થવો પડે. ચલો સ્ટાર્ટ. નમસ્કાર, મારું નામ પરમાર સાક્ષી ભાઈ છે. નમસ્કાર, મારું નામ ચાવડા ઉર્વિશા સુરેશભાઈ છે. હું ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરું છું. અમે શ્રી અગ્નિશા વિદ્યાલય બોટાદથી આવ્યા છીએ. અમારો વિભાગ છે વિભાગ 4 ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ. અમારી કૃતિનું નામ છે સૌંદર્યનો સાર્વત્રિક નિયમ ગોલ્ડન રેશિયો. ગોલ્ડન રેશિયો એક ગાણિતિક ગુણોત્તર છે જેનો ઉપયોગ કલામાં સંવાદિતા અને સંતુલન જાળવી રાખવા માટે થાય છે અને વસ્તુને આકર્ષક અને સુંદર બનાવે છે. ગોલ્ડન રેશિયોની શોધ ઈસવીસન 300 યુક્લિડે કરી હોવાનું મનાય છે. ગોલ્ડન રેશિયો એ ફિબોનાકી શ્રેણી પર આધારિત છે. ફિબોનાકી શ્રેણીનો સૌપ્રથમ પરિચય લિયોનાર્ડો પિસાનોએ આપ્યો.
તેમણે ફિબોનાકી શ્રેણીને આ મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરી. ફિબોનાકી શ્રેણી એ વધતી જતી સંખ્યાઓનો સમૂહ છે જેમાં દરેક સંખ્યા આગળની બે સંખ્યાના સરવાળે જેટલી છે. જેમ કે 1 + 1 એટલે 2, 2 + 1 એટલે 3, 3 + 2 એટલે 5. આવી રીતે આખી શ્રેણી રચાય છે અને આ શ્રેણી પ્રમાણે અહીંયા એક રચના દોરી શકાય છે અને આ રચનામાં આપણે ગોલ્ડન સ્પાઇરલ દોરી શકીએ છીએ. એનું એક્ઝામ્પલ આ છે. ગોલ્ડન નંબર 1.66. નમસ્તે, અમારી શાળાનું નામ શ્રી કુમાર પ્રાથમિક શાળા છે. અમારી પદ્ધતિનું નામ બેઝિક બોર્ડ ફોર બેઝિક મેથ્સ છે. આપણે એકી સંખ્યા વિશે માહિતી જે સંખ્યાના એકમનો 1, 3, 5, 7, 9 હોય તેવી સંખ્યાને એકી સંખ્યા કહે છે. જે સંખ્યાના એકમનો 1, 4, 6, 8, 0 હોય તે સંખ્યા સરવાળો બાદ બાકી 45 માં -1 કરતા 44 જવાબ મળે. 45 માં +10 કરતા 55 જવાબ મળે. 45 માં -10 કરતા 35 જવાબ મળે. આનંદભાઈ મોકલજો. +1 કરતા 46 જવાબ મળે. અમે શ્રી ખમીદાણા પ્રાથમિક શાળામાંથી આવ્યા છીએ. અમારી કૃતિનું નામ જીઓમેટ્રિક પાર્ક છે, એટલે કે ભૂમિતિનો બગીચો. આમાં બાળકો રમતા રમતા ગણિત શીખી શકે છે. જો આવો કલર આપણે શાળામાં કરીએ તો બાળકો રમતા જોઈ જાય છે અને જો જોવે તો તેમને વધુ સરસ લાગે છે અને તે આમાં વધુ રસ ધરાવે છે. આજકાલના બાળકો જે ગણિત જેવા વિષયમાં જરાય પણ ધ્યાન દેતા નથી. જો આવું મોડલ આપણે તૈયાર કરીએ અને આવો મોટો બગીચો બને તો બાળકો રમતા રમતા પણ ગણિત શીખી જાય છે. તે માટે અમે આવો એક કૃતિ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ બધા અમે ચતુષ્કોણના પ્રકારો છે, આ ખૂણાઓના પ્રકારો છે, એવી રીતે અમે ગણિતને લાગતું વિવિધ અમે આકૃતિ અહીંયા મૂકી છે. જો આવો એક મોટો બગીચો બનાવવામાં આવે તો સારું, તો બાળકો વધુ ગણિત શીખી શકે છે. કેવલ છે અમે આ ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન 2024 અંતર્ગત આંકડાકીય કોયડો અને કેલેન્ડર કૃતિ લઈને આવ્યા છીએ. આંકડાકીય કોયડામાં તમે 1 થી 63 વચ્ચે કોઈ પણ એક સંખ્યા ધારો અને અમે તે સંખ્યા કહી દઈએ કે આ તમે કઈ સંખ્યા ધારી. કેલેન્ડરમાં તમે જે પણ સંખ્યા કહ્યું એનો વાર કહીએ એમાં તારીખ હોય તેને 7 વડે ભાગવાની અને જે શેષ વધે એને યાદ રાખવાની. મહિનાનો કોડ કોષ્ટક 1 માંથી જોઈ લેવાનો અને યાદ રાખવાનો. સચિનનો કોડ કોષ્ટક 2 માંથી જોઈને યાદ રાખવાનો. વર્ષ જે હોય એને 7 વડે ભાગીને જે શેષ વધે એને યાદ રાખવાની. લીપ વર્ષમાં 4 વડે ભાગીને તેમાં જે ભાગફળ વધે ને એને યાદ રાખીને અને તે પછી છેલ્લે યાદ રાખેલી સંખ્યાનો સરવાળો કરીને આપણે તેને 7 વડે ભાગવાની. એમાં જે શેષ વધે ને એ કોષ્ટક 3માં જોવાનું. જે શેષ વધ્યો એમાં જોવાનું. આપણને વાર ખબર પડે છે. મારું નામ હરિપ્રા પ્રિયાંશી ઘનશ્યામભાઈ છે. હું ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરું છું. મારું નામ ખાચર જાણીભાઈ છે. હું ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરું છું. આજના વિજ્ઞાન મેળામાં અમે શ્રી ગઢડિયા પ્રાથમિક શાળામાંથી કૃતિ લઈને આવ્યા છીએ. કૃતિનું નામ FLN આધારિત ગાણિતિક મોડલ. આજની કૃતિનો અમારો હેતુ પ્રાથમિક ક્રિયાઓ શીખવવામાં સરળ થાય. અહીંયા એક પેટી બનાવવામાં આવી છે જે મલ્ટીપર્પઝ પેટી છે. તેની ફરતે ગણિતની અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓ છે કે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકારના વિવિધ મોડલ મૂકવામાં આવ્યા છે. સૌપ્રથમ આપણે સરવાળાનું મોડલ જોઈએ. તો હવે આપણે કોઈ પણ એક સરવાળાની સંખ્યા લખી દઈએ. જેમ કે 5 + 3, તો 5 ઉપર 13 રાખી 3 સ્ટેપ ઉપર જવું. 3 સ્ટેપ ઉપર જતાં આપણને 30 સામે જે સંખ્યા મળે તે આપણો જવાબ છે. આપણો જવાબ 8 છે. હવે આપણે બાદબાકીનું મોડલ જોઈશું. સરવાળામાં દશાંશ છે પણ બાદબાકીમાં પણ એવું જ કરવાનું છે. હવે આપણે ગમે તે એક સંખ્યા હોય, દાખલા તરીકે 11 - 5 લઈએ તો 11 પર 3 રાખીને 5 સ્ટેપ નીચે ખસવાનું છે. 1, 2, 3, 4, 5. જે 30 આવે જે સંખ્યા જવા, જેમ કે 6 છે તો આપણે અહીંયા 6 લખી દઈશું. મારું નામ ચૌહાણ મનીષ વનરાજભાઈ છે. હું ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ સરકારી માધ્યમિક શાળા જૂના નાવડા છે. નમસ્તે, મારું નામ ઢીંગડિયા ભાવેશ ભરતભાઈ છે. હું ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ સરકારી માધ્યમિક શાળા જૂના નાવડા છે. મલ્ચિંગ એટલે શું? મલ્ચિંગના ફાયદા જણાવો. મલ્ચિંગ એટલે જમીનની ઉપલી સપાટીને ઢાંકવાની પદ્ધતિને મલ્ચિંગ કહે છે. મલ્ચિંગ કરવાથી જમીનમાં ભેજ જાળવી રખાય છે અને મલ્ચિંગ કરવાથી નિંદામણ ઓછું થાય છે અને ખેત મજૂરો ઓછા લાવવા પડે છે. તેથી ખેતી ખર્ચ ઘટે છે અને પાણીની બચત થાય છે અને વીજળી. મલ્ચિંગ કરવાથી જમીનના સૂક્ષ્મજીવોની સંખ્યામાં વધારો થાય, તેના કારણે પોષક તત્વો જમીનમાં પૂરતા પ્રમાણમાં મળે. મલ્ચિંગ કરવાથી આપણે ભવિષ્યમાં ખાતર તરીકેનું કાર્ય કરશે. મલ્ચિંગ કરવાથી જમીનમાં કાર્બનિક પદાર્થ જળવાઈ રહે છે. નમસ્તે, મારું નામ શેખ જયદીપ છે. નમસ્તે, મારું નામ ફરીદ છે. એમએસસી સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા બેપરા તરફથી અમે આવ્યા છીએ. અમારી કૃતિનું નામ છે સંકલિત ખેતી. અલગ અલગ અમે અહીંયા મોડલ રજૂ કર્યા છે. દર ઉપર 16 પેટો, જેના કારણે ઊર્જા સંગ્રહિત થાય છે અને
આપણે અલગ અલગ ઉપકરણો માટે ઉપયોગ કરી શકીએ. અહીંયા આંતરપાક છે, મિશ્ર પાક છે, તેલેબિયા, શાકભાજી, સ્માર્ટ લેસર સિક્યુરિટી, ફળોના વૃક્ષો, શાક, ખેત તલાવડી, મધમાખી, મત્સ્યપાલન, મરઘા પાલન, ઘેટા બકરા ઉછેર, ગ્રીન હાઉસ. આગળની માહિતી મારો મિત્ર વિશાલ કરીશ. ચબૂતરામાં નિવાસ કરતા પક્ષી જે આપણે ખેતરમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જીવો પોતાના ખોરાક તરીકે ખેત તલાવડીમાંથી બધું પાણી હોય ને ખેત તલાવડીમાં એકઠું થાય છે, જેનો તેઓ સિંચાઈ તરીકે કરી શકે છે. બાયોગેસ પ્રાણીઓના મળમૂત્ર વધેલો ખોરાક, ઘાસચારો વગેરેનો કોહવાટ કરી બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થાપી શકાય છે, જેના દ્વારા મળતો મિથેન હોય આપણે કાગળ બળતણ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. કંપોસ્ટ પ્રાણીઓના મળમૂત્ર વધેલો ખોરાક વગેરેને કમ્પોસ્ટ અળસિયા દ્વારા વિઘટિત કરી કમ્પોસ્ટ ખાતર. 3 રીતે થઈ શકે છે. પહેલું કમ્પોસ્ટ કે અર્મી કમ્પોસ્ટ ખાતર, બીજું લીલું જૈવિક ખાતર અને ત્રીજું જીવામૃત. કમ્પોસ્ટ કે અર્મી કમ્પોસ્ટ ખાતર છે અમે અહીંયા બનાવ્યું છે. આમાં લીમડો, શાકભાજીની છાલો, ડાગડીઓ, રાખ વગેરેને ખાડામાં ચડવા દેવામાં આવે છે. લીલું જૈવિક ખાતર તૈયાર કરવા માટે ખેતરમાં પાક ઉગાડ્યા પહેલા શણ અથવા ગુવા જેવી વનસ્પતિ ઉગાડવામાં આવે છે. શણ અથવા ગુવા જેવી વનસ્પતિ ભૂમિના નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસથી સમૃદ્ધ બને છે. આ વનસ્પતિ પર હળ ચલાવીને તેને ભૂમિમાં ભેળવી દેવામાં આવે છે, જેથી ભૂમિ નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસથી સમૃદ્ધ બનશે અને આ વનસ્પતિનું લીલા જૈવિક ખાતરમાં રૂપાંતર થશે. જીવામૃત બનાવવા માટે ગાયનો છાણ, ચણાનો લોટ, ગોળ, પાણી, વડ નીચેની માટી વગેરેની જરૂર પડશે. ત્યારબાદ આ બધા પદાર્થો 2 થી 3 દિવસ સુધી સડવા દેવામાં આવે છે. આ દ્રવ્યમાં નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમની માત્રા વધુ હોય છે, જેથી પાક પર છંટકાવ કરતા વધુ અને સારું ઉત્પાદન મેળવી શકે છે. હા, તો અમે જે કૃતિ લઈને આવીએ છીએ તેનું નામ છે પંચસ્તરીય વન પ્રારૂપમ. હા, તો પંચસ્તરીય વન પ્રારૂપમ એટલે કે પંચસ્તરીય જંગલ મોડલ. આપણે આ પંચસ્તરીય જંગલ મોડલમાં આપણે એક સાથે ઘણા બધા પાક ઉત્પાદન મેળવી શકીએ છીએ, પરંતુ આપણે પરંપરાગત ખેતીમાં એક એકરમાં એક જ પાક લઈ શકીએ છીએ. અને આ આપણે પંચસ્તરીય મોડલ મુજબ વાવેતર કરીએ તો ખેડૂતને નજીવા ખર્ચે ખેડૂતની આવકમાં વધારો થાય, રાસાયણિક દવાઓ વગર પાક ઉત્પાદન મેળવવામાં આવે, રાસાયણિક દવાઓ દ્વારા થતું જમીન પ્રદૂષણ, જળ પ્રદૂષણ, પર્યાવરણ પ્રદૂષણ વધતું અટકાવી શકાય, તેમજ રાસાયણિક દવાઓવાળા ખાદ્ય પદાર્થો દ્વારા થતી કેન્સર, ફેફસા, હૃદય જેવી બીમારીને પણ વધતી અટકાવી શકાય છે. આમાં વગર માટી અને ઓછા પાણી સાથે આપણે ખેતી કરી શકીએ છીએ. આમાં આપણે સૂર્યપ્રકાશ અને ન્યુટ્રિશનની જરૂરત હોય છે. જો તે છોડને પર્યાપ્ત માત્રામાં મળી રહે છે તો માટી વગરની ખેતીને છત પર અથવા કોઈ પણ અન્ય જગ્યાએ કરવી શક્ય છે. આ ખેતી આપણે રણ વિસ્તાર કે પછી ઓછા પાણીવાળા જે વિસ્તાર હોય ત્યાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આમાં ઊંચી ગુણવત્તા અને વધુ ઉત્પાદન મળે છે. પોષક તત્વોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ પણ થાય છે. નિંદામણનો 100% નિયંત્રણ. મલ્ટીપર્પઝ એગ્રીકલ્ચર રોબોટ છે, જેને ગુજરાતીમાં બહુહેતુ કૃષિ રોબોટ કહે છે. બહુહેતુ એટલે એક કરતાં વધારે કૃષિ એટલે ખેતર, રોબોટ એટલે તેની સાથે કાર્ય કરતું યંત્ર. આ એક ગ્રાસ કટર છે, જેની મદદથી ખેતરમાં ઉગેલું નાનું મોટું ઘાસ આપણે કાપી શકીએ છીએ. આ એક સ્પ્રે સિસ્ટમ છે, જેની મદદથી આપણે ખેતરમાં સ્પ્રેનો છંટકાવ કરી શકીએ છીએ. આ વાવણીયા દ્વારા આપણે ખેતરમાં વાવણી કરી શકીએ છીએ. આ સોલાર દ્વારા બેટરીમાં ચાર્જિંગ થાય અને બેટરીથી આ બધા યંત્રો ચાલી શકે. આમાં સોલાર દ્વારા ચાર્જિંગ થાય તે માટે આનાથી કોઈ પ્રદૂષણ પણ થતું નથી અને પેટ્રોલ, ડીઝલ, સીએનજી અથવા એવા જે ખૂટીય જે મર્યાદિત સ્ત્રોતો છે એનો ઉપયોગ થતો નથી. જે સૂર્યપ્રકાશ જે અમર્યાદિત સ્ત્રોત છે એના ઉપયોગથી આ ચાલે છે. આ ચાલી પણ શકે છે. નમસ્તે, મારું નામ ખીમાણી કયુમ ઇમરાનભાઈ છે. મારું નામ ચૌહાણ કૃપાલ દિનેશભાઈ છે. અમારા પ્રોજેક્ટનું નામ દરિયા પર ખેતી છે. આપણો દેશ એક ખેતી પ્રધાન દેશ છે, પરંતુ સતત વસ્તી વધારા અને શહેરના કારણે ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો થાય છે. આ ઉપરાંત આપણે વિશ્વમાં પાણી ખેત પદાર્થ તરીકે વપરાય છે અને 33% નાહવા પીવા આને બનાવવા માટે આપણે 2 પોલિસ્ટરીનના તરાપા જોઈએ છે અને તેની દિવાલો વચ્ચે એક કાણાવાળી જાળી મેકવામાં આવે છે, જેમાંથી જ્યારે દરિયામાં બાષ્પીભવન થાય ત્યારે તેની વરાળો ઉપર જતી હોય છે, જે આ કાણાવાળી જાળીમાંથી થઈને જમીનમાં પહોંચે છે અને આપણને ઓછા ખર્ચામાં સારો પાક મળે છે.
શાળા લાખણકા. અમારી કૃતિનું નામ છે હાઇડ્રોલિક બ્રિજ વિથ સોલાર સિસ્ટમ. આ તમે જોયું છે કે સમુદ્ર કે દરિયા કિનારે ત્યાં એક બ્રિજ લગાડવામાં આવે તો તેના નીચેથી જહાજ પસાર થઈ શકતું નથી, પરંતુ અમે એવી કૃતિ બનાવી છે કે તે હવાના પ્રેશર દ્વારા બ્રિજને ઊંચો કરવામાં આવે છે અને જહાજ તેના નીચેથી પસાર થઈ શકે છે. આ બ્રિજને આપણે સોલાર દ્વારા પણ ઊંચો કરી શકીએ છીએ. આ સોલાર વધેલી અને સોલારની એનર્જી આજુબાજુના મકાનોમાં પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જેમ કે અહીંયા સૌર ઉર્જાનું સાઉન્ડ ઉર્જામાં, અહીંયા સૌર ઉર્જાનું લાઇટ ઉર્જામાં, અને વધારે બેટરીમાં જમા થાય છે અને ખેતરો કે બાગાયતમાં છોડવાને કે ફૂલોને પાણી પાઈ શકે છે. આ તમે હાલમાં જોઈ છે, આ હાલમાં લંડનમાં છે. તમારે જોવું હોય તો ગૂગલમાં સર્ચ મારી શકો છો. હું ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરું છું. મારું શાળાનું નામ સરકારી માધ્યમિક શાળા રાણપુરા છે. મારું નામ મોરવાડા સંદીપ મનીષભાઈ છે. મારી શાળાનું નામ સરકારી માધ્યમિક શાળા રાણપુરી છે. અમારી કૃતિનું નામ સ્માર્ટ ફાયર સેફ્ટી છે. આમાં આગ લાગે તેની સાથે ઓટોમેટિક દરવાજો પણ ખુલી જાય, જેથી લોકો સરળતાથી નીચે આવી શકે છે અને ફાયર સેન્સર ઓટોમેટિક વાગવામાં આગ લાગે તે સાથે મળી જાય અને એમાંથી ડોર ઓટોમેટિક ખુલી જાય, જેથી કરી ઉપરના માળથી લોકો સરળતાથી હેઠે આવી શકે અને ઓટોમેટિક ડોર બંધ થઈ જાય, જેથી ઉપરના માળથી લોકો સરળતાથી આવી શકે. અમારા પ્રોજેક્ટ વિપેજી આ મુજબ છે. આગ જેવી દુર્ઘટના લોકોના જીવ બચી શકે છે. નમસ્તે, મારું નામ ભોલા તમન્ના કાળુભાઈ છે. મારું નામ માધવ સોયાની દિવસભાઈ છે. આ રાષ્ટ્રીય ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં અમે મોડલ રજૂ કર્યું છે. આનું નામ મલ્ટીપર્પઝ વ્હીલચેર છે. આપણે જાણીએ છીએ વર્તમાન સમયમાં અકસ્માતની સંખ્યા દિન પ્રતિદિન વધતી જાય છે. ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને હોસ્પિટલ લઈ જવા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ થાય છે. આ માટે અમે એક મોડલ તૈયાર કર્યું છે કે જે સ્ટ્રેચર હોય કે પછી બેડ હોય કે વ્હીલચેરમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત આમાં ફ્રેશ થવાની સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે. આ 3-in-1 મોડલ છે, તેથી ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થાય છે, જગ્યાનો પણ બચાવ થાય છે. આ મોડલનો ઉપયોગ ઉંમરલાયક વ્યક્તિ, અશક્ત વ્યક્તિ કે પછી દર્દીઓ પણ કરી શકે છે. રાજેશભાઈ છે. મારું નામ પૂજા બાબુભાઈ છે. અમે આજે પાર્કિંગ સિસ્ટમનું મોડલ લઈને આવ્યા છીએ. એમાં અમે એલડીઆર સ્વિચ, કાર્ડ સીટ, મોડલ માટેના રમકડા વગેરે વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને અમે આ મોડલ બનાવ્યું છે. આ એક પાર્કિંગનું મોડલ છે, જેમાં 3 ચિહ્નો દર્શાવવામાં આવે છે. આમાં એલઈડી લાઇટ લગાવવામાં આવેલ છે અને પ્રકાશના કારણે તે કાર્યરત થાય છે અને તેનું જોડાણ થાય છે. જેવી જ કોઈ કાર આવીને આ જગ્યા પર ઊભી રહે છે ત્યારે તેનો પ્રકાશ અવશોષાઈ જાય છે અને તેનું જોડાણ તૂટે છે. એટલે આપણે બહાર રાખેલા પાર્કિંગમાં જોઈ શકીએ છીએ કે લાઇટ ચાલુ છે એટલે તેમાં પાર્કિંગ ખાલી છે. આમાં આપણે જાતે નીચે ઉતરે જોવા જવું પડતું નથી કે પાર્કિંગમાં જગ્યા છે કે નહીં, તે આપણને બહાર દેખાઈ જાય છે કે જગ્યા છે કે નહીં. આમ આપણો સમય અને શ્રમ બંનેથી આપણને બચાવ થાય છે. શ્રી રામરાજ પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. મારું નામ ડેકાણી ભૂમિકા ધોરણ 7 અને મારું નામ લાંગાળિયા ખુશી ધોરણ 7. ગણિત વિજ્ઞાન પ્રકાશન વિભાગ 2 પરિવહન અને પ્રત્યાયનમાં અમે ભાગ લીધો છે. અમારી કૃતિનું નામ છે સ્પીડ ટ્રાન્સપોર્ટ. આ મોડલ બનાવવાનો ઉદ્દેશ દેશની જનતાઓને ગણિત વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી વિવિધ પ્રકારના વાહન વ્યવહાર તથા દેશમાં તૈયાર થઈ રહેલા નવા પ્રોજેક્ટનું મહત્વ જણાવવાનું છે. અત્યારના ઝડપી યુગમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ઝડપથી પહોંચ્યું છે, તો ક્યાંક ટ્રાફિકની સમસ્યા ખૂબ જ ગંભીર છે, તો ક્યાંક રસ્તો કઠિન છે, તો ક્યાંક ખર્ચ વધુ લાગે છે, તો ક્યાંક સમય વધુ લાગે છે. ઝડપી પરિવહન તેમજ ટ્રાફિક નિવારણના ભાગરૂપે અમે આ પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યો છે. આ પ્રોજેક્ટથી સમય, શક્તિ અને ખર્ચની બચત થાય છે અને કઠિન પરિવહન સરળ બને છે. વાહન વ્યવહાર તો ઘણા પ્રકારે છે, જેમ કે રોડ, રેલવે, હવાઈ, પાણી વગેરે, પરંતુ ઝડપી અને સરળ અને સસ્તું પરિવહન રેલવે, બ્રિજ અને રોપવે દ્વારા શક્ય બની શકે છે. અમે આ પ્રોજેક્ટ 2 ભાગમાં રજૂ કર્યો છે. પહેલો રેલવે અને બીજો રોપ. ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન 2024-25. હું ગોરાસવા દીપકશ્રી ભીમનાથ પ્રાથમિક શાળા વર્તે આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિભાગ 2 ટ્રાન્સપોર્ટ અને કોમ્યુનિકેશન. અમારી કૃતિનું નામ છે સ્પેસ શટલ. એનો હેતુ એ છે કે તે હવાના દબાણ પર કાર્ય કરતું રોકેટ છે. એમાં અમે ઘણા પ્રકારના સાધનોનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેમ કે સાયકલનો વાલ્વ, પંપ,
ભૂંગળી, લાકડાનો ટુકડો, પીવીસી પાઇપના ટુકડાઓ, બોટલ, કલર વગેરેનો ઉપયોગ કરીને અમે આ કૃતિને તૈયાર કરી છે. આગળની જાણકારી મારો મિત્ર વિશ્વમ તમને આપશે. નમસ્તે, મારું નામ મકવાણા વિશ્વમ છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું તમને અમારી બનાવેલી કૃતિ વિશે જાણકારી આપીશ. તેની પદ્ધતિ આ મુજબ છે. સૌપ્રથમ અમે પીયુસી પાઇપના ટુકડા કર્યા, ત્યારબાદ તેને સોલ્યુશન વડે જોડાણ કરી તેનો આકાર આપ્યો અને તેમાં એક લાકડાનો ટુકડો ફિટ કર્યો. તે લાકડાના ટુકડામાં અમે એક હોલ કરી એક ભૂંગળી ફિટ કરી. ત્યારબાદ અમે પીયુસીના ઢાંકણામાં હોલ કરી સાયકલનો વાલ ફિટ કર્યો. ત્યારબાદ અમે લાકડાના ટુકડાના માપની એક બોટલ શોધી અને બોટલ અને સ્ટેન્ડ બંને પર કલર કરી શણગાર આપ્યો. અવલોકન: પંપ દ્વારા પ્રેશર આપતા બોટલ ઉપર જાય છે. નિર્ણય: જેટલું વધારે પ્રેશર હશે તેટલી વધારે બોટલ ઉપર જશે. ફાયદા: આ પાણી અને હવા દ્વારા ચાલતું રોકેટ છે. આમાં કોઈ પણ પ્રકારના ઇંધણનો ઉપયોગ થતો નથી અને આના દ્વારા આપણે વિદ્યાર્થીઓને અવકાશની જાણકારી દઈ શકીએ છીએ. આનું પ્રદર્શન બહાર કરવાનું છે. નમસ્તે, મારું નામ પરમાર જૈન દિનેશભાઈ છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. નમસ્તે, મારું નામ રાઘાણી પુત્ર વલ્લભભાઈ છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. આજની અમારી આકૃતિનું નામ છે સ્માર્ટ પાર્કિંગ. આજના યુગમાં પાર્કિંગની બહુ મોટી સમસ્યા છે, જેમ કે રેલવે સ્ટેશન, સિનેમાઘર, હોસ્પિટલ કે બજારમાં પાર્કિંગની સમસ્યા વધારે હોય છે. આ સમયે ઓટોમેટિક પાર્કિંગની ખૂબ જ જરૂર છે, જેમાં આ પાર્કિંગમાં ભીડ પણ ન થાય કે કોઈ વ્યક્તિનો સમય પણ ન બગડે અને ક્યાં પાર્કિંગ ખાલી છે કે ભરેલું તેની અગાઉથી જાણ થતાં લોકો યોગ્ય જગ્યાએ પાર્કિંગ કરી શકે છે અને આટવાના રનથી પણ બચી શકે છે તથા ગાડીની ચોરી કે નુકસાન થતું પણ અટકાવી શકાય છે. આ કૃતિ બંધ વિદ્યુત પરિપથ પર કાર્ય કરે છે. આકૃતિ બનાવવા માટે અમને જરૂર પડેલી સાધન સામગ્રી હાર્ડબોર્ડ, મોટર કાર, પુઠ્ઠા, LED લાઇટ વગેરેનો સમાવેશ કરેલ છે. હવે આપણે જોઈશું કે આ કૃતિ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે. કોઈ પણ કાર ચાલક જ્યારે કાર પાર્કિંગ કરવા આવે છે ત્યારે જોઈશે કે બધી જ લાઇટ ઓફ છે. એનો અર્થ એ કે બધા જ પાર્કિંગ ખાલી છે, એટલે તે પહેલા પાર્કિંગમાં જવા દે છે. જ્યારે તે પહેલા પાર્કિંગમાં જશે ત્યારે પહેલી લાઇટ ઓન થશે. એનો અર્થ એ કે પહેલું પાર્કિંગ ફૂલ થઈ ગયું. એવી જ રીતે જ્યારે કોઈ બીજો કાર ચાલક આવશે તો જોઈશે કે પહેલું પાર્કિંગ ફૂલ થઈ ગયું, એટલે તે બીજા પાર્કિંગમાં જવા દે છે. એવી જ રીતે ત્રીજું અને ચોથામાં પણ કોઈ પણ કાર ચાલક કાર પાર્કિંગ કરશે એટલે લાઇટ શરૂ થશે. અમે શ્રીમતી CS ગદાણી હાઈસ્કૂલ રાણપુરથી ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ છીએ. અમે ત્યાંથી અમારો આ એક પાવર ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ અને પાવર પોઈન્ટ નામનો પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યા છીએ. આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા જ્યારે લોકો પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચાલતા વાહનોની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં એક સમસ્યા ઉદ્ભવી છે કે જો આપણે પોતાની ઇલેક્ટ્રિક કાર રસ્તા પર લઈને જતા હોય અને જો રસ્તામાં જ ચાર્જ ખતમ થઈ જાય તો શું કરવું? તો તેનો ઉકેલ લાવવા અમે અમારા એક આ પાવર પોઈન્ટ નામનો પ્રોજેક્ટને નિર્માણ કર્યું છે. આ પદ્ધતિમાં જ્યારે કોઈ આપણે પોતાની ઇલેક્ટ્રિક કાર લઈને રસ્તા પર જતા હોય અને જ્યારે ડિસ્ચાર્જ તેની બેટરી થઈ જાય તો તેની બેટરી કાઢીને આપણે આપણા પાવર પોઈન્ટમાં લગાવવાની રહેશે. સોલાર દ્વારા આ પાવર પોઈન્ટ આપણી બેટરીને ચાર્જ કરશે અને તેના બદલે આપણે ચાર્જ ચૂકવીને બીજી નવી બેટરી લઈને આપણી કારમાં લગાવવાની રહેશે અને આપણી કાર આપણે સમયસર લઈને પહોંચી જશે. નમસ્તે સર, મારું નામ છે ગોવિંદભાઈ. અમે શ્રી અને હાઈસ્કૂલ ગઢડાથી આવી છે. અમારી કૃતિનું નામ છે કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ. જ્યારે આપણને ખબર છે કે ઘણી ફેક્ટરી એવી છે જે કાર્બન બહાર નીકળે જેથી પ્રદૂષણ ફેલાય છે. અમે આ મોડલને એ રીતે તૈયાર કર્યું છે જે કાર્બનને પણ સહી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ અને પાણીનો પણ બગાડ નથી થતો. આ જે ફેક્ટરીમાંથી કાર્બન નીકળતો છે તે પટ્ટા સાથે ચોટે છે અને જ્યારે પટ્ટાને ફેરવવામાં આવે છે જ્યારે આ કાર્બન પાણીમાં જાય છે તે કાર્બન પાણીમાં છૂટો પડે છે, જેથી આપણે કાર્બનથી આપણે શાહી, કાર્બન પેપર અને ગ્રેફાઇટ એવું વસ્તુ બનાવી શકીએ છીએ. અને જે પાણી વધારાનું પાણી રહ્યું તેનાથી આપણે ખેતીમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને ઉદ્યોગમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, જેથી પ્રદૂષણ પણ નથી ફેલાતું અને આપણે કાર્બનનો પણ સહી ઉપયોગ થઈ જાય છે. નમસ્તે સર, મારું નામ ગાબુમાન છે. મારું નામ મકવાણા ગ્રીષ્મા છે. અમે આદર્શ શૈક્ષણિક સ્કૂલ બોટાદમાંથી આવીએ છીએ. અમારા માર્ગદર્શક શિક્ષકનું નામ અમે ફૂડ, હેલ્થ એન્ડ હાઇજેનિક ઉપર આ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા છે. અમારી સબથીમનું નામ મેડિકલ વિથ સેફ ફાર્મિંગ છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણો ભારત દેશ એક કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. જ્યારે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં કામ કરતા હોય તેમને કામ કરતી વખતે ઘણી ઈજા થતી હોય છે અને જ્યારે આ ઈજા થાય ત્યારે તેમને રૂમાલ બાંધે છે અથવા તો કપડું બાંધે છે, તેથી તેમને ઇન્ફેક્શન ફેલાતું હોય છે. આવું ન થાય તે માટે અમે આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં અમે આ ખેતીના તમામ સાધનોની પાછળ આવી મેડિકલ ફર્સ્ટ એડ કીટ રાખેલ છે, જેમાં ટિંચર, આયોડિન, ટ્યુબ, કોટન,
તમામ દવાઓ, કોટન રોલ બધી વસ્તુ રાખે છે, જેથી જ્યારે પણ ઈજા થાય ત્યારે પોતાની તાત્કાલિક સારવાર મેળવી શકે અને પોતાને થતું નુકસાન અટકાવી શકે. આ માટે અમે આવો અનેરો પ્રયાસ કરેલ છે, જેને મદદથી ખેડૂતોના જીવનમાં તાત્કાલિક રૂપે જાગૃતિ લાવી શકાય છે. મારી શાળાનું નામ માલણપુર પ્રાથમિક શાળા છે. મારું નામ સાંકળિયા જાગૃતિ સુરેશભાઈ છે. મારું નામ મેળજા કૃષ્ણ શાળા અપરાજિતાની અમે ચાલે. અમારા કૃતિનું નામ છે કુદરતના ખોળે. કુદરતના ખોળે એટલે કે કુદરત તરફથી મળેલી તમામે તમામ ભેટ, એમાંથી આ વસ્તુઓ અને એમાંથી આ વનસ્પતિ અપરાજિતાના ફૂલ, જેમાંથી ચા બનાવવામાં આવેલી છે, જેને પીવાથી આપણા વાળ ઘટાદાર બને છે અને કાળા અને વધે છે અને આપણી સ્કિન ગ્લોઈંગ બનાવે છે અને આપણી યાદશક્તિ પણ વધારે છે. જેમાં અલગ અલગ ફ્લેવર છે, જેમ કે ઇલાયચી ફ્લેવર, તજ, હળદર, મધ, સંચળ, જલજીરા એવા વગેરે જેવા ફ્લેવર આપવામાં આવે છે. નમસ્તે, મારું નામ ચુડાસમા કરુણેશી છત્રપાલ છે. અમે વાડિયા પ્રાથમિક શાળાએથી આવ્યા છીએ. અમારી આપણે નશાકારક પદાર્થોથી દૂર રહેવું તે આપણી ખુશી અને શ્વાસ બંનેને છીની લે છે. ધૂમ્રપાન એ આરોગ્ય માટેનો સૌથી મોટો કચરો છે. એનું સેવન ન કરવું જોઈએ. એનું સેવન કરવાથી ગળાના કેન્સર, ફેફસાના કેન્સર વગેરે જેવા કેન્સરો જોવા મળે છે. ધૂમ્રપાન એ વિવિધ પ્રકારોથી પીડિત છે. આપણે ધૂમ્રપાન ન કરવું જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે આલ્કોહોલ વગેરે જેવા નશાકારક નમસ્તે, મારું નામ છે મકવાણા છે. હું શ્રી હરિપુર પ્રાથમિક શાળા વતીથી આવું છું અને અમારી કૃતિનું નામ છે ઇઝી ક્લિનિંગ ટૂલ, એટલે કે સફાઈ કરવાના સરળ સાધનો. આપણે સફાઈ કરવાના સાધનો રાખેલા છે, જેમાંનું એક સાધન આ એટલે કે ટોયલેટ ક્લીનર. અને આપણે એક બ્રશ રાખેલું છે અને આપણે સ્વીચ રાખેલી. સ્વીચ શરૂ કરીશું એટલે અહીંયા બ્રશ પડશે અને સફાઈ કરવાનું શરૂ કરશું. સાથે સાથે આપણે આ સાધનો પણ રાખીએ છીએ, જેમ કે આ પાઇપ નળી કાઢીને આપણે આ લગાડશું એટલે પોતું કરવામાં કામ આવશે. આવડું આ લગાડતું સોલાર પ્લેટ કામ કરવામાં આવશે. આવડું આ લગાડશું મોટર સાફ કરવામાં આવશે અને આવડો કલર સાફ અથવા લાદી સાફ કરવામાં અને આ ચોમાસામાં લીલ વળી જાય તે બ્લોક સાફ કરવામાં કામ આવે છે. આપણે અલગ અલગ કલરની કચરાપેટી રાખેલી છે, જેમાં અલગ અલગ કચરો નાખવામાં આવે છે અને આ કચરાને આપણે બહાર દૂર ફેંકવા માટે આપણે અહીંયા 3 પૈડાવાળી વિશિષ્ટ ગાડી બનાવેલી છે અને અહીંયા ડીશ સાફ કરવાનું યંત્ર રાખેલું છે, જેનાથી ડીશ સરળતાથી સાફ થાય છે. નમસ્કાર, મારું નામ ઉબાળિયા રકેશભાઈ છે. મારું નામ પાણાના ભરકપતિભાઈ છે. આ ડિસ્પોઝેબલ લેમ્પ છે. આનો ફક્ત એક વખત ઉપયોગ કરી શકે છે. લોકો આનો એક વખત ઉપયોગ કર્યા બાદ ખુલ્લો ફેંકી દેતા હોય છે, જેના પર બાળકોના મળમૂત્ર હોવાથી તેના પર માણસો વિચારો કરતા રોગોનો ફેલાવ ઘરે ઘરે થાય અને પરિણામે ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, ચિકનગુનિયા અને ટાઇફોઇડ જેવા રોગો ફેલાય છે. આ વોશેબલ ડાયપર છે. આનો ધોઈને પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ ડાયપરથી બાળકોને આંતરિક ભાગોમાં ટાઢા અને ફોડાયેલા થઈ જતી છે. જો આ ડાયપરને હળવા લીમડાના ગરમ પાણીમાં ધોઈ નાખવામાં આવે તો એન્ટીવાયરલ અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ તરીકે કામ કરે છે. સાથે સાથે આ ડાયપરને મીશો, ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન જેવી એપ પર નાખવાથી આનો ઉપયોગમાં પણ વધારો થઈ શકે છે અને આ ડાયપર પણ બંધ થઈ શકે છે. જો આપણે આનો ખર્ચનો અંદાજો કરીએ તો આ ડાયપર માર્કેટમાં 6 થી 12 રૂપિયા સુધી 8 થી 12 રૂપિયા સુધીમાં મળતા હોય છે અને બાળકને આ દિવસના 6 થી 8 જોઈતા હોય છે. તો આ મહિનામાં આને બાળકને 180 થી 240 જેટલા ડાયપર જોઈએ. જો ખર્ચનો અંદાજ કરીએ તો અંદાજિત મહિનામાં 1500 રૂપિયા ડાયપર પાછળ જ ખર્ચ થઈ જાય. પણ એના બદલામાં જો આ વોશેબલ અને રિઝેબલ ડાયપરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ફક્ત એક જ વખત ખરીદવું પડે અને મહિના સુધી ચાલી શકે છે. આ ડાયપરની કિંમત ફક્ત 50 રૂપિયા જ છે.